त्रिमंत्र बोलिए। ओ हाँ नहीं सॉरी या पुलिनान जी आप त्रिमंत्र बोलावशो, मैं फॉलो करिए। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सौवसाहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंचन मुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, सौवपावप्पनासनो, सौवपावप्पणासनो, मंगलाणंच सव्वेसिं, मंगलाणं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद पुलिनान जी, सर्वे महात्माओं ने जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। भीतर बाहर निनबड़े थी, जगत आँखों विलापे जो। भीतर बाहर नबड़ई थी, जगत आँखों विलापे जो। निगर्जन खुल्लो अहमनु, अबड़ने बीवड़ावे भो। निगर्जन खुल्लो आमनो, अबड़ने बीवड़ावे भो। जगत ने बाह्य व्यवहारे, घणा संयोग नो आधार। जगत ने बाह्य घणा संयोगनो आधार। खूटे जो एक पण सहयोग, जमा करता वधे उधार। खूटे जो एक पण सहयोग, जमा करता वधे उधार। जो द्रव्य काल भाव निमित्त, पूरक छे एक बीजाना। जो द्रव्य काल भाव निमित्त, पूरक छे एक बीजाना। निपुणे साथ मासिल के, तियारे कार्य फल मिलता। निपुणे साथ मासिल के, तियारे कार्य फल मिलता। जगत ना कार्य सहु करता, छे अंदर फल तणी आशा। जगत ना कार्य सहु करता, छे अंदर फल तणी आशा। व्यवस्थित शक्ति फलदाता, प्रयत्नो दान ते मिश्र सा। व्यवस्थित शक्ति फलदाता, प्रयत्नो दान ते मित्र सा। जियारे काल पाके छे, सीजे छे क्षेत्र प्रयत्ने। जियारे काળ પાકે છે, સીજે છે ક્ષેત્રે પ્રયત્ને।
અકાળે કેરી જો ઈચ્છો ન મિલે લાખ પ્રારબ્ધે. અકાળે કેરી જોઈ ઈચ્છો ન મિલે લાખ પ્રારબ્ધે. જગતના લોક સારઈમાં લીએ છે સર્વ જશ ખુદનો. જગતના લોક સારઈમાં લીએ છે સર્વ જસ ખુદનો. ને કંઈ પણ અવળું થઈ ગયું ત્યાં બીજાને આક્ષેપે મૂઢ છો. ને કંઈ પણ અવળું થઈ ગયું ત્યાં બીજાને આક્ષેપે મૂઢજો છો. કશાયો મહિલા કરડે છે જગત છે આયના જેવું. કસાયો મહિલા કરડે છે જગત છે આયના જેવો. છે તારી જેવી પ્રકૃતિ પ્રતિબિંબ પોતે જોઈ લેવું. છે તારી જેવી પ્રકૃતિ પ્રતિબિંબ પોતે જોઈ લેવું. તપાસો વિશ્વના હિસાબ તે પહેલા જોઈ લે અપના. તપાસો વિશ્વના હિસાબ તે પહેલા જોઈ લે અપના. ભીતર લશ્કર છે માયાનું બહિર્મુખ વૃત્તિ છે મૂઢતા. ભીતર લશ્કર છે માયાનું બહિર્મુખ વૃત્તિ છે મૂઢતા. વિકલ્પી સર્વે ફાઈલો જ્યાં સુધી બૂમ પાડે છે. વિકલ્પી સર્વે ફાઈલો જ્યાં સુધી બૂમ પાડે છે. તે સઘળીના સમાધાને ત્યાં સુધી બુદ્ધિ દ્વંદ્વે છે. તે સઘળીના સમાધાને ત્યાં સુધી બુદ્ધિ દ્વંદ્વે છે. ન ભોગવવાદીએ બંગલા મળેલું પુણ્ય પ્રારબ્ધે. ન ભોગવવાદીએ બંગલા મળેલું પુણ્ય પ્રારબ્ધે. બુદ્ધિથી બનતા સેન્સિટિવ ખડે સંસાર સંબંધે. બુદ્ધિથી બનતા સેન્સિટિવ ખડે સંસાર સંબંધે. ફકત નિર્દ્વંદ્વ છે આત્મા અસંયોગી છે શુદ્ધ સ્વરૂપ. ફકત નિર્દ્વંદ્વ છે આત્મા અસંયોગી છે શુદ્ધ સ્વરૂપ. મળે જો જ્ઞાનીનો સંયોગ દશા થઈ જાશે અંતર્મુખ. મળે જો જ્ઞાનીનો સંયોગ દશા થઈ જાશે અંતર્મુખ. પરમ રસ શાંત સુદારસ જમે છે આત્મજ્ઞાનીને. પરમ રસ શાંત સુદારસ જમે છે આત્મજ્ઞાનીને. સ્વસંકલ્પે શુદ્ધાત્મા છું તે લક્ષ જ મોક્ષગામી છે. સ્વસંકલ્પે શુદ્ધાત્મા છું
तिलक्षज मोक्षगामी छे। આઈ થિંક ભરતભાઈ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા લાગે છે. તો પૂરું જ થઈ ગયું છે વાત તો. હા હા, એમનું એમનું કનેક્શન એનું કનેક્શન ઓલું થયું છે. ચાલો વાંધો નહીં, આપણે ક્વેશ્ચન આન્સર લઈ લઈએ. બરાબર છે. તો પહેલો પ્રશ્ન છે સુબીરજીનો. સુબીરજી પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. जय सच्चिदानंद पुलिनाथ जी। જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद सर्व महात्माओं। मेरा प्रश्न ऐसा है, ये दादा का इतना सारा ज्ञान बांटवा है जो सिद्धांत के ऊपर है, जैसा बन्यू ते न्याय, भोगवे तेनी भूल, तो इतना सारा में एक जो है नो लॉ लॉ, ये जो है तो ये आज की तारीख में कितने इफेक्टिव है? काल के हिसाब से इसको कुछ चेंज करने का जरूरत है? जैसा दादाजी ने, ऐसा तो दादाजी का कोई भी बात को मतलब अपने को स्ट्राइक नहीं कर सकता है, लेकिन जैसा दादाजी ने वो नीति प्रामाणिकता के ऊपर भी किया था ना कॉम्प्रोमाइज, जे इस काल में नियम से अनीति पालन करेगा तो भी मोक्ष जाएगा, तो उस मतलब उस रेफरेंस में कि इस नो लॉ लॉ को आज की तारीख में कुछ करना जरूरी है? नहीं, नीति अनीति वाला तो दादा भगवान ने उनकी हाजिरी में ही बताया था कि राइट, ये पंचम आर्य में 100% नीति पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस में, और उन्होंने फोकस दिया था टकराव पे और कषाय पे। भाई कषाय नहीं जाए, टकराव नहीं होने चाहिए, इसके लिए तुझे अगर थोड़ी भी अनीति करनी पड़े तो कर लेना, लेकिन नियम में करना, और अगर नियम से करेगा तो हरकत नहीं है, क्योंकि नियम से अनीति करना इज अ वेरी बिग चैलेंज। इज अ वेरी बिग चैलेंज, यानी क्या है कि रिश्वत लेना और नहीं भी लेना वो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि बुद्धि और मन को समाधान देना। सो वो वर्किंग कॉम्प्रोमाइज उन्होंने दिया था, बराबर है। बाकी नो लॉ लॉ तो क्या था कि जनरली स्पीकिंग उनकी हाजिरी में कोई डेटा नहीं रखा था, ये करो ये मत करो, ये उठो बैठो खाने पीने वगैरह में, जनरली, बिकॉज उनकी हाजिरी इटसेल्फ एक लॉ था, राइट, उनका वचन एक लॉ था। यानी उन्होंने बोल दिया कि ऐसा करने का है तो एवरीबॉडी वुड स्ट्रिक्टली फॉलो। दादा ने बोला है, अभी संघ लेवल पे होगा तो संघपति करेंगे, महात्मा लेवल पे होगा, फंक्शन लेवल पे होगा तो महात्मा करेंगे, आप तो उद्रो लेवल पे होगा तो आप तो उद्रो इमीडिएटली फॉलो करेंगे। देयर इज नो विकल्प नहीं था ऐसा। वाई वो एक था कि भाई वो दादा जो है वो सही कह रहे हैं, सबके हित में है, इसलिए उसको ब्लाइंडली फॉलो करना है। सो उनका वर्ड, उनका प्रेजेंस वो इटसेल्फ लॉ था, तो देयर वाज नो नीड फॉर लॉ। सेकंड थिंग, एक दूसरा एक कॉन्सेप्ट था कि अगर हम लॉ बनाएंगे तो फिर लॉ का पालन करता है कि नहीं करता है, उसके पीछे समय शक्ति जाएगा, लोगों को रखना पड़ेगा, तो वो वापस दुख का निमित्त, फ्रिक्शन का निमित्त बन सकता है। राइट। सो ये एक उनका था कि नो लॉ लॉ ऐसा रखा था। राइट। अभी क्या है, दिस इज अ वेरी ओपन स्टेटमेंट एंड इट इज, यू कांट गिव अ वन लाइन आंसर। ये समय संजोग, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट, कौन सा सिचुएशन है, कहाँ पे क्या है, उस हिसाब से थोड़े गाइडलाइंस रखना जरूरी है, या शायद ओपन भी रख सकते हैं सहज रहने के लिए।
तो ये प्रश्न पूछा क्यों आपने लेकिन? है मैं ऐसा पूछा क्योंकि अभी कुछ दिन पहले दादा के ऑडियो क्लिप में ही ये बात को किसी ने मतलब महात्मा ने रखा था और दादा खाली ऑनलाइन आंसर दिया था जो ये सिद्धांत नहीं है उसके लिए तो समाज की अवस्था ऐसा है, आज की दशा ऐसा है। क्या क्या उसके रिजल्ट के हिसाब से वो बता दिया। जे कोई महात्मा ने पूछा था जे नो लॉ लॉ आज की तारीख में मतलब रखना जैसा है कि नहीं ऐसा, तो दादा ने बोला ऐसा आज की तारीख में नहीं है, उसके लिए तो समाज की ये दुर्दशा है, ऐसा बोला। इतना ही खाली बोला था, उसमें कोई आगे पीछे बोला नहीं था। उसके लिए मेरे को मतलब वो समाज दादा के हिसाब से समाज में भी ये मतलब इफेक्टिव होना चाहिए ऐसा, लेकिन उन्होंने इतना ही एक लाइन का ही जवाब दिया था। एक ऑडियो क्लिप आया था अभी हाँ, विद इन ए वीक एक ऐसा। हाँ, सो वो क्या होता है कि सामने वाला जो पूछता है जिस रेफरेंस से पूछता है उस रेफरेंस से उसके लिए ये एक स्पेसिफिक आंसर है। हम उस हाँ हाँ, तो वो उनके लिए उस समय और संजोग के अनुसार ये जवाब है। हमारे लिए यू कैन नॉट एक्स्ट्रापोलेट, पुल इट आउट ऑफ रेफरेंस। उसको आउट ऑफ रेफरेंस लाना मुश्किल काम है और इसको अभी हाँ वहां पे रख देना चाहिए कि दादा के समय में ऐसा रखा था। द आइडिया वाज लॉस बनाओगे तो लॉस ब्रेक हो गए, लॉस ब्रेक हो गए तो फिर अगेन यू विल नीड समवन टू मॉनिटर, भाई ये क्यों है न कैसा है न क्यों किया न नहीं किया। तो इसलिए वो दैट वाज द ब्रॉड कॉन्सेप्ट ऑफ नो लॉ लॉ, बिकॉज हिज प्रेजेंस एंड अदर वर्ड ऑफ जो वचन बल था उसके वजह से ये सब चल रहा था। और उसको अभी उस लेवल पे वहीं पे रख देते हैं। हमारे लिए क्या फर्क पड़ेगा? वी एज महात्मास डज नॉट मैटर फॉर अस। एक रख सकते हैं कि हम हमारा व्यक्तिगत पुरुषार्थ के लिए, हमारी व्यक्तिगत समझ के लिए एक रख सकते हैं कि कायदा देखो नहीं, इन द सेंस ये राइट है रॉन्ग है, इसको ऐसा करना चाहिए उसको ऐसा करना चाहिए, कुछ हद तक अपनी जगह पे सही है। लेकिन अगर नहीं जमता है और हमको उससे उस वजह से हमारी बुद्धि हमको परेशान अगर करती है तो हमें अब वो लॉ देखना बंद कर देना चाहिए। मतलब इसका रेस्ट्रिक्टेड इम्प्लीमेंटेशन आज की तारीख में बोल हाँ, सकते हैं। इसका रिस्ट्रिक्ट यू सी, वन इज एट द महात्मा लेवल पर्सनल पुरुषार्थ। मेरे मेरे जीवन मेरे साथ आजू बाजू जो हो रहा है उसमें मैं कायदा कानून कितना देखूं, राइट एंड रॉन्ग। बेटे ने उठ के ये करना चाहिए, उसने ऐसा करना चाहिए, बड़ील का विनय रखना चाहिए, वो विनय नहीं रखता है। तो ये जो है भाई वो तेरा हिसाब है, ऐसा समझ के तू निकाल कर जहाँ पे बोलना है वहां पे सियादवा तरीके से बोल और आगे बढ़। इफ दैट हैमर्स इन यू, ये लॉ नहीं है, ये समझता नहीं है, ये बराबर नहीं है, करता है, तो प्रॉब्लम आ जाएगा। दैट इज बच्चा लेवल। बाकी एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे अगर जो संघ है संपत्ति है वहां पे इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। वहां पे कुछ डूज एंड डूज और ऐसा कुछ गाइडलाइंस तो रखनी पड़ेगी, नहीं तो विल गो हे वायर ना। तो वहां पे एक डिफरेंट व्यू पॉइंट से इस चीज को देखना है एंड जस्ट लीव इट एट दैट। अभी व्हेन इट इज नॉट नेसेसरी, देखो अभी अभी शिविर हुई ना तो उसमें मेरे को, मैं जब एक किताब पढ़ रहा था तो उसमें से मेरे को ये दादा भगवान का सेंटेंस मिला, डोंट सी लॉस प्लीज सेटल। राइट। नाउ दिस इज अ इंग्लिश में दादा भगवान के वाक्य है, ट्रांसलेटेड नहीं, ही हैज स्पोकन इन इंग्लिश, मे बी अमेरिका में बोला शायद। तो it was a very striking thing because this word is not very well brought out. इतना बाहर लोगों को मालूम नहीं है इसके बारे में। राइट। वर्ल्ड इज द पजल इटसेल्फ, और ऐसा वो बाकी सब इंग्लिश के काफी सेंटेंसेस उनके बाहर निकले हो गए हैं। so this was in reference to husband and wife relations और घर के रिलेशंस में don't see loss please settle। मैंने बोला ये because वो तो स्पाउस रिलेशंस के लिए बहुत वैलिड है एंड अदरवाइज वी कैन इवन एक्स्ट्रापोलेट इट फॉर आवर पर्सनल रीजंस। घर में होते हैं कायदा कानून, ये इसको ऐसा करना चाहिए उसको ऐसा करना चाहिए, समझता नहीं, ये इसकी फर्ज है ये उसकी फर्ज है, ये वाला जो भाग है वहां पे वी कैन यूज दिस पीस ऑफ सेंटेंस कि भाई कायदा कानून मत देख, तू सेटल कर, यानी टकराव टाल, उसके एडजस्ट हो जा, बस सिंपल।
ये हमारा डायरेक्ट रिलेटेड टू द चौथा आज्ञा। हाँ दी डायरेक्ट, हाँ उसके चौथा आज्ञा विद द सॉल्यूशन फॉर इट। हाँ when you have to don't see laws and settle, or when you have to see no law, तो फिर और संभावे निकाल भोगवे तेनी भूल अक्रामन टारो and adjust everywhere। उस रेफरेंस में मैच कर जैसे। हाँ बस वो अक्रामन टालने के लिए नो लॉज, इट्स अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। टकराव टालने टकराव होता है लॉ देखते हैं तब ना। राइट। तो टकराव टालना वाला जो बात है उसको थोड़ा एक डिफरेंट डायमेंशन से बोला है, नो लॉ and don't see laws please settle was a very good thing, and I just put it in the as one of the end theme as a sum up we can say ये अपना प्रगति के लिए और पर्टिकुलरली महात्माओं के लिए ये एक अपने क्या बोलता है गाइडलाइंस है क्योंकि वी हैव टू क्लियर आवर ऑल दी पास्ट कर्मस और ऑल दिस जो भी डिस्चार्ज कर्म है उसको निकालने के लिए ये एक सिद्धांत के हिसाब से यूज कर सकता है। लेकिन समाज व्यवस्था में अगर यूज करना है कि नहीं करना है उसमें क्वेश्चन मार्क रहेगा। हाँ यानी इसमें 2-3 समझ काम कर सकती है डोंट सी लॉज में कि व्यवस्थित के बाहर कुछ होगा नहीं, अपना जीवन अपने सामने आ रहा है, और अभी जैसे बोला कर्म को खपाना है तो फिर निकाल करो, संभव से निकाल करो। ये प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है हमारी, इसके ये हमारे अंडरस्टैंडिंग को लेते हुए नो लॉ हमारे पर्सनल लाइफ में रख सकते हैं। राइट। वैसे भी हम ये एक्चुअली ना पार्शियली हम करते ही है। पार्शियली देखो रास्ते हम जाते हैं, 2 व्हीलर में जाते हैं, 4 व्हीलर में जाते हैं, रास्ते में खड्डे होते हैं, फिर ट्रैफिक में कभी हल्ला गुल्ला होता है तो हम बोलते हैं ना अरे क्या है, लोग समझते नहीं है, कोई कायदा नहीं है, गवर्नमेंट ये नहीं करती, म्युनिसिपैलिटी ये नहीं करती है, एज पर लॉ दे आर सपोज्ड टू डू इट बट दे आर नॉट डूइंग इट एंड वी आर सफरिंग ना। तो वहां पे लॉ को बाजू में रख देते हैं, इसलिए हम बोले लॉ मत देख, भोगवे देने भूल, एडजस्ट हो जाए एवरीवेयर और आगे निकल जा। रखड़ते रखड़ते कलयुग तक पहुंच गया है तो अभी इसमें क्या आशा रखने की गुड बैड की, निकल जा बस चुपचाप तू अपना हिसाब करके निकल जा। दैट इज दी सेड। एंड पाप पुण्य का हिसाब भी है, हमारा पुण्य होगा तो वही रोड मुझे हर परेशान नहीं करेगी, मेरा पाप का उदय होएगा तो वही रोड से मुझे रोज जाना पड़ेगा, मेरा पुण्य का होगा तो मेरे को वो रोड से जाना ही नहीं पड़ेगा जिसमें खड्डे हैं। वो अपना हिसाब से आएगा वो सिचुएशन। सो पर्सनल हिसाब है, पर्सनल पाप पुण्य है, एंड देयर आर मेनी फैक्टर्स इन द सिचुएशन। तो दादा बोले अभी तू मोक्ष का ध्येय रख, फाइल नंबर 1 से सेपरेट हो जा, और जो उसका हिसाब है फाइल नंबर 1 का हिसाब फाइल नंबर 1 के पास से चुपते करवा दो। राइट, हमारी इतना ही है। वेट फॉर टाइम टू गो। राइट। प्रतिकूल संयोग भी वियोग होने वाले, अनुकूल संयोग भी वियोग होने, संयोगों को वियोग होने का टाइम दे। राइट, बस इतना ही है। तो नेक्स्ट में मेरा है, जैसा हम पहले शुभ अशुभ व्यवहार में पढ़ा था, अभी हम शुद्ध व्यवहार में के ऊपर पुरुषार्थ करते हैं, और उसके आगे जाके आदर्श व्यवहार। ये शुद्ध व्यवहार के स्टेज जो है हमारा अभी इंटरिम स्टेज है, इससे आदर्श व्यवहार का जो स्टेज है उसमें जर्नी कैसा है, मतलब उसमें क्या कोई स्पेशल केयर लेना पड़ेगा कि ऑटोमेटिक है? ऑटोमेटिक तो कुछ है ही नहीं ना साहब। ऑटोमेटिक तो हम संसार में रखने वाले ऑटोमेटिक है। राइट। वो पुरुषार्थ से ही हम आगे बढ़ेंगे ना, क्योंकि प्रकृति संसार पक्ष की है, हमको उसके विरुद्ध चल के आत्मा पक्ष जाना है। सो नहीं, इन अ वे यू आर राइट, ऑटोमेटिक इन द सेंस कि हमारा जो पुरुषार्थ चल रहा है, आज्ञा का पुरुषार्थ है, सेपरेशन का पुरुषार्थ है, फाइलों का निकाल का पुरुषार्थ है, उसमें ऑटोमेटिकली हम आगे अपग्रेड कैसे हो सके, इट्स अ वेरी वैलिड क्वेश्चन। उसमें ऐसा है ना, निकाल तो व्यवहार का ही करने का है, क्योंकि शुद्धात्मा की दृष्टि तो मिल गई है, बट अभी निकाल ये जो मन वचन काया के अशुद्ध परमाणु है,
कषाय की जो अशुद्धि है उसका निकाल करना प्राइमरीली हमारा मेन ऑब्जेक्ट। राइट। एंड ये निकाल कितना अंश तक हो रहा है वो सादी भाषा में सब लोग समझ सके, इसलिए दादा ने 2 वर्ड दिए, आदर्श व्यवहार और शुद्ध व्यवहार। राइट। तो आदर्श व्यवहार का कुछ एक रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में ऐसा बताया है कि जहाँ पे मन वचन काया से किसी को दुख नहीं होता है वो आदर्श व्यवहार में जाएगा। राइट। और शुद्ध व्यवहार को ऐसा बताया कि कषाय रहित व्यवहार को शुद्ध व्यवहार कहा। कषाय रहित व्यवहार जिसमें हम सॉरी क्रोध मान माया लोभ आते हैं और हम उसमें संयम रखते हैं तो कषाय रहित व्यवहार होता है, वो शुद्ध व्यवहार है। हाँ, मैं कुछ बोलना चाहता हूँ इधर। ये जो कषाय रहित जो आपने बोला ना, उसका मतलब ये आंतरिक लेवल, इनर वर्ल्ड के हिसाब से बोला है, अंतस्करण के शुद्धि है। हाँ, टू बिगिन विथ अंतस्करण और आगे प्रोग्रेस में बाह्यकरण में इट शुड रिफ्लेक्ट एज वी एडवांस। राइट राइट। तो मेरा एक्चुअली क्वेश्चन उस मतलब रेफरेंस में ही था, अगर अंतस्करण का शुद्धिकरण होता है तो आदर्श व्यवहार जो बाहर की एक्सटर्नल है हो जाएगा। जो आपने बोला ना, कुछ किसी को दुख ना हो मन वचन कहाँ से, वो एक उसका मतलब सिग्नल है। दूसरा, वो अपना व्यवहार सबको एक्सेप्टेड होएगा आदर्श व्यवहार में आगे का जाके। एक्सटर्नल जो अपना है तो इनर वर्ल्ड शुद्धिकरण होएगा। मतलब शुद्ध व्यवहार में हम अगर प्रगति रखेंगे, मतलब उसके पुरुषार्थ रखेंगे, तो ऑटोमेटिक आदर्श व्यवहार की तरफ ही हम प्रोग्रेस कर रहा है। ऐसा मेरा कहने का था, तो ये आप मेरे को करेक्ट करो। हाँ, बराबर है। बेसिकली अंदर ही करेक्ट करने का, अंदर करेक्ट करना यानी हमारी समझ को करेक्ट करना, हमारे ज्ञान को करेक्ट करना और कुछ नहीं। अंदर करेक्ट करना है यानी पहले भी देख लूंगा तो नहीं मन वचन का ऐसे दुख ना हो, तो वो अंदर का ही करेक्शन होगा ना, एक समझ। हाँ, फिर ये आदर्श व्यवहार की पता चले तो फिर एक अंदर से भावना रहती है चलो आदर्श व्यवहार करना है। बिकॉज यू सी ये टर्मिनोलॉजी ऐसा है कि ये इजीली आम जनता अपने आप देख सकती है। मेरा व्यवहार को देखना, फाइल नंबर 1 को देखना क्या बोल रहा है, फाइल नंबर 1 क्या बोल रही है, फाइल नंबर 1 क्या वर्तन कर रही है, क्या विचार कर रहा है। इट इज वेरी इजी टू सी, आइडेंटिफाई। वो देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इसलिए फिर उसको फिर पता चले कि इसके पीछे क्या समझ चल रही है, तो समझ करेक्ट हो जाएगी। तो बिगिनिंग हो जाएगी शुद्धिकरण की, व्यवहार के शुद्धिकरण की। एंड नहीं होगा, शुरुआत होगा। हाँ भाई, दुख नहीं देना है तो मुझे तो गुस्सा बहुत आता है, तो क्या करूं? नहीं, गुस्सा नहीं करने का है, गुस्सा नहीं करने का है तो खाली डिसाइड किया, लेकिन समय गुस्सा नहीं होगा, कुछ समय गुस्सा होगा तो फिर भी नहीं करना कि क्या गुस्सा नहीं करने का फिर भी क्यों हो रहा है, तो फिर और 1 स्टेप अंदर जाएगा वो कि भाई मेरी ऐसी अपेक्षा थी, ऐसा नहीं कर रहा है इसलिए गुस्सा। तो अपेक्षा क्यों है, तो फिर 1 स्टेप और अंदर जाएगा, भाई उसके हाथ में है, मेरे हाथ में, या जो भी है। तो जैसे जैसे he will go inside and inside and come to the basic beliefs which he carries, because of which उसको ये गुस्सा आता है। तो ये अंदर जाने की प्रक्रिया से वो वहां पे इरेज हो जाएगा, उसकी मान्यता अपेक्षा जो भी हो इरेज, जैसे जैसे वो कम होते जाएगी वैसे वैसे बाहर वाला भाग कम हो जाएगा अंदर। बराबर। हाँ, तो ये पूरी एक प्रोसेस है। अभी जितना अंदर माल भरा है, जितने इंटेंसिटी भरा है, इतना टाइम लेगा उसको। राइट। तो उसके सामने पुरुषार्थ अगर स्ट्रांग है तो टाइम कम भी लग सकता है। इट्स इंटरप्ले बिटवीन कितना भरा है और कितना पुरुषार्थ है। राइट। मेला है और साबू कितना घिसता हूँ उसके ऊपर आधार रखने वाला, ऐसा है। तो ये करते करते कषाय रहित व्यवहार इस शुद्ध व्यवहार, एंड जो व्यवहार ज्ञाता दृष्टा पूर्वक जाता है वो भी एक शुद्ध व्यवहार ही है। ज्ञाता दृष्टा पूर्वक जाएगा तो इमीडिएटली अलर्ट ही हो जाएगा ना। गलती हो गई तो अलर्ट होने वाला है, अलर्ट होगा तो प्रज्ञा उसको चेतावनी देगी, भाई चलो रिपेयर कर। तो व्यवहार की शुद्ध कषाय रहित व्यवहार को शुद्ध व्यवहार का है। सो इट इज अवर जर्नी, हम लोग सब लोग उसी में है। वी आर ऑल फॉलोइंग इन द सेम पाथ कि हम लोग आदर्श व्यवहार से शुद्ध व्यवहार की जर्नी में ही है, ताकि वो 100% शुद्ध हो जाए। वो दैट ये बाह्य सिम्टम्स है, दीज आर एक्सटर्नल सिम्टम्स कि ऐसा ऐसा करने से अल्टीमेटली होता क्या है, वो कषाय के आवरण
टूटते हैं, घिसते हैं, कम होते हैं। हम्म, और जैसे बराबर, जैसे वो कम होते वैसे वैसे आत्म जागृति बढ़ती है। राइट, जैसे आत्म जागृति बढ़ती है वैसे वैसे सेपरेटनेस वाला भाग आता है। फाइल नंबर 1 अलग और मैं अलग। राइट, और वो आते 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 अल्टीमेटली 100% सेपरेट रहना, वो एंड गोल। राइट, दोनों के सेपरेट न करने देने में जो बाधा है, वो बाधा पे, वो बाधा को निकालने का, अभी वो बाधा को निकालने का मेरे को डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं होता है, इसलिए बाहर से चलता हूँ कि भाई तू राइट, कैसा ही रहित व्यवहार कर, किसी को दुख न दे। राइट, मेरे को अंदर डॉक्टर तो क्या देखते हैं, बाहर क्या है, तेरे को बुखार है, तेरे को भूख नहीं लगती है, तेरे को ये नहीं होता है। वो बाहर के सिम्टम देख के अंदर क्या बीमारी एक अंदर लगता है। तो हमको तो अंदर का राइट, करना है, लेकिन अंदर का पकड़ा नहीं जाएगा डायरेक्टली, इसलिए बाहर से अंदर आने की एक प्रोसेस है ये। नेता तो एक लाइन में बोल दिया, तू सब में शुद्धात्मा देखना, संभाव से निकाल करना, व्यवस्थित शक्ति करता है, वो हर टाइम रहता नहीं है। तो क्यों नहीं रहता है? वो उस फोकस कर, वो डायरेक्टली नहीं होता है। तो एक्सटर्नल बिहेवियर्स के ऊपर से अंदर लाने का ये वन ऑफ द बराबर, रूट ऑफ पुरुषार्थ। ये पुरुषार्थ का एक रूट है और कुछ नहीं। राइट, राइट। किसी वो को, बाहर का व्यवहार अपने को बता देगा कितना हम अंदर की भाग में है। हाँ, कितना अंदर के भाग में, वो बाहर का व्यवहार बता देगा। बराबर, बराबर। व्यवहार शुद्धिकरण ही करना है ना, और तो क्या है? ये आत्मा तो शुद्धि है, उसके ऊपर जो आवरण, हम्म, उसके ऊपर जो आवरण लगे हुए हैं, ये मन वचन हम्म, मैंने ही उत्पन्न किए है ना, हम्म, चार्ज किए हुए। अभी इसको अभी निकाल करने का है। हम्म, निकाल करते समय फिर मुझे दादा के ज्ञान है, आज्ञा है, राइट, वो सब लगेगा। राइट, राइट, राइट। मेरा लास्ट क्वेश्चन ऐसा है, जो हम महात्माओं हमेशा बोलते रहते हैं, जब कर्म की भारी कर्म आते हैं तो हम हिल जाते हैं, और क्या बोलते हैं, उसमें ज्ञान काम नहीं करता है, टेम्पररी उस टाइप ऑफ हो जाता है। ये कितना तक हकीकत में ये सच है? क्योंकि मेरा मानना ये भी है, जे भारी कर्म आता है, लेकिन उस कर्म अगर हमारा लाइकिंग वाला होए तो हमारा जागृति तो पूरे पूरे रहता है। लाइकिंग वाला भारी, हाँ, भारी कर्म आता है। मैं एग्जांपल के हिसाब से थोड़ा लाइटर मूड पे बात कर रहा हूँ। जैसा हमारा कोई, मतलब किसी का भी उसका लड़की का शादी कराने का है, ये तो भारी कर्म ही है। कराने का जो काम है, वो किसी का जीवन में लड़की का, तो वो कितना सालों से, कितना महीनों से वो उसका मतलब वो उसके अरेंजमेंट करता रहेगा, ये करेगा, वो करेगा, इतना खर्चा होएगा। लेकिन ये सब में भी उसका एक संतोष क्या रहता है, लड़की का शादी दे रहा हूँ, मेरा समाज में मेरा एक क्या बोलता है, एक मान आएगा, मेरा प्रतिष्ठा आएगा, मैंने कैसे किया। तो एक लाइकिंग का भाग आ गया ना इसके अंदर। वो फर्ज के हिसाब से बोलो, लाइकिंग क्या बोलो, और उसके रिजल्ट जो है समाज में वाह वाह होगा, तो वो भी एक उसका रस मिल जाता है। तो ये भारी कर्म, पहले तो आपको मैं पूछता हूँ, जो लड़की का शादी देना, ये भारी कर्मों के हिसाब से गिन सकता है कि नहीं? भारी कर्म, भारी कर्म जो हम बोलते हैं, ए, वो हाँ, भारी कर्म यानी अनकंफर्टेबल कर्म, प्रतिकूल कर्म, हम्म, जो हमको परेशान करता है, डिस्कम्फर्ट लाता है, दुख देता है, हम्म, हम्म। तो भारे कर्म के डेफिनेशन में डाला गया है कि तो मतलब इट इज ऑल, दैट इज हाउ वी अंडरस्टैंड भारी कर्म। यानी बहुत बीमारी है, या पैसे की प्रॉब्लम है, या रिलेशनशिप में, संबंधों में कुछ आंटी कुटी है, भले फिर घर में जो भी व्यक्ति के साथ है, उसमें जो उसके बराबर, से जो दुख या तकलीफ है, हम्म, फिजिकल या तकलीफ है, और मात्रा अधिक है, तीव्रता अधिक है, और हम्म, लंबे समय तक चल रही है, ये सब पैरामीटर्स को भारी कर्म में कहेंगे। राइट। डिस्कम्फर्ट वाला, मैं, कंफर्ट वाला नहीं। ये तो शादी वाला तो क्या है कि वो क्या है कि मान तान भी मिलता है ना। हाँ वही मैं बोल, लड़की इतना प्यार से मीठा मीठा बोलेगी, तो वो तो पिताजी मत तो पिघल ही जाएगा, हाँ हाँ मैं चले ये करूंगा, तो वो बस वो लग जाता है अपने काम में, पैसा बचाता है, खर्चा करता है, ये करता है, वो करता है। तो जवाबदारी वाला है और मीठा भी है, तो मजूरी हो जाती है, मजूरी हो जाती है। मैंने मजूरी एक्चुअली मेहनत हो जाती है, मान तान मिलता है तो मेहनत हो जाती है।
एक्चुअली ये मेरा खुद का प्रश्न नहीं है, मेरे को थोड़ा सा इसमें क्लैरिफिकेशन करने के लिए मैंने आपको पूछा। अभी लास्ट वेडनेसडे हमारा पर्सनल हॉल में जो सत्संग था, उसमें महेंद्रन जी ने ये एक्चुअली स्टेटमेंट रखा था, जे जो भारी सब महात्मा बोलता है भारी कर्म आता है तब हिल जाता है, लेकिन वो हिल जाता है कब हिल जाता है? जब आपको कर्म, जो सामने वाला जो कर्म आता है वो फोर्स आता है, वो उसमें आप जैसा आप बोले ना कंफर्टेबल नहीं है, और वो अपना एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं है, लाइकिंग के हिसाब से नहीं, इस तरीके से उन्होंने बात किया। तो मैं थोड़ा सा, मेरे को भी मतलब इसमें डाउट था, उसके लिए अपने को आपसे फिर से पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, भारी उसी को बोलते हैं। बारिश बहुत भारी गिरी है किसको बोलते हैं? जब तकलीफ देती है तब ना। तो, तो मैं तो इस टाइम मैं इसको इसी हिसाब से रख दूंगा, जे अपना वो जो बोला ना पसंद की बात, पसंद कब आता है? जब अपने को पॉजिटिव कुछ आता है तब अपने को पसंद आता है। तो पॉजिटिव के हिसाब से वो जैसा उन्होंने जो एक्सप्लेनेशन दिया उस हिसाब से ही बोल रहा हूँ। जो इतना सारा पैसा खर्चा करता है, इतना मेहनत करता है, और लेकिन उसका जो है क्या मान मिलेगा, भाव मिलेगा समाज में, हाँ, तो एक हम अच्छा काम किया ऐसा करके उसका जो एक क्या बोलता है प्रतिष्ठा मिलेगा समाज में, तो उसके लिए वो उसको वो पूरा जागृत के साथ वो निभाता है ये रेस्पॉन्सिबिलिटी, बोलो जो भी कर्म बोलो इसको, लड़की का शादी का। इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट से करता है, हम्म। मजा आता है। अगर इंटरेस्ट नहीं, दो जैसे वो भी शादी का एग्जांपल लो ना, तो उसका हम्म। ऑपोजिट भी हो सकता है। मानो बेटी ने या बेटे ने उनकी मर्जी के विरुद्ध कोई लव मैरिज किया है, और जो भी लड़का राइट या लड़की है वो उनकी ज्ञाति जाति का नहीं है, तो पेरेंट्स राइट। बिल्कुल एक्सेप्ट ही नहीं है। तो पहले हम्म। ना बोलते, फिर बोलते नहीं मुझे करना है, हाँ तो ठीक है करवा देते हैं। तो फिर हम्म। छोटे से फंक्शन में लिमिटेड गेस्ट को बुला के करवा भी देते हैं। तो हम्म। हर टाइम वो लाइकिंग वाला हो ऐसा जरूरी नहीं है। वो बराबर liking वाला बराबर। है लेकिन फर्ज का भाग है, इसलिए उसको हम्म। एक सेटलमेंट करा देते हैं। राइट। हाँ, देखो प्राइम मोटिवेटर, इसको तो हम बाजू में रखते हैं। कोई भी काम करता है इंसान, कोई भी काम करता है ना, तो उसका प्राइम हम्म। मोटिव क्या है? सुख है। वो क्यों करता है? तो उस चीज से उसको सुख लगता है या अच्छा लगता है, इसलिए करता है। हम्म। खाता है, पीता है, पढ़ता है, धंधा करता है, फैमिली है, क्योंकि उसको अच्छा लगता है, उसमें सुख की मान्यता हम्म। उसने आरोपित की है, इसीलिए वो करता है। इज ड्रिवन बाय दैट। राइट प्राइम राइट मोटिवेशन इज सुख। राइट राइट। तो अभी ये शादी में बेटी वगैरह के साथ मीन्स वो मान तान मिलता है, पैसे वगैरह है, सब सगा संबंधी है, तो वो सुखी सुखी वो व्यवहार का निकाल करेगा। और अगर लिमिटेशंस है, पैसे के लिमिटेशंस है, वो सब है, तो वो जरा खींच तान के उसका व्यवहार का निबट करेगा। ठीक है ना? हम्म। भारी कर्म, भारी कर्म इज समथिंग वेयर हम कंफर्टेबल नहीं है, हमको थोड़ा तकलीफ है, मुश्किल ही है, जो हमको पेन देता है इन शॉर्ट, जो हमें दुख राइट होता राइट। है या थोड़ी तकलीफ देता है, वो सब भारी हम्म। करता राइट है। तो इंटेंसिटी भी ज्यादा है और टाइम फ्रेम में भी ज्यादा लंबे टाइम चलता है, उसको भारे बोलते हैं। एकदम बीमारी बराबर। चले गए 10 दिन में, तो उसको भारे कर्म नहीं बोलते, अनलेस इट्स अ वेरी सीवियर एक्सीडेंट और समथिंग, हम्म। सो इंटेंसिटी ऑफ पेन, कितना तीव्रता से दुख होता है और कितने समय तक चलता है, दैट डिफाइंस भारे कर्म। राइट राइट। और हम बराबर। हमारे लिए तो इतना ही पुरुषार्थ है, देर आर ओनली पुरुषार्थ कि हम उस समय कितना आत्मा में रह सकते हैं और कितना में आत्मा में रह के उसका निकाल कर सकते हैं। हमारे जो हम्म। मेनू ऑफ पुरुषार्थ से, कोई तू कीर्तन भक्ति कर, तू प्रतिगमन कर, या वॉट एवर विधि कर, बोल, जो भी है, तो वो सब उसमें रह के उसका वो निकाल कर देता है। वो हमारे लिए मायने रखता है, और संयोग वियोगी स्वभाव के है, तो वो भी रख सकता है। और तीसरी बात, ये मेरा भारे उदय, ये एक प्रकार का देऊ डेट क्लियर हो रहा है, राइट कर्मों का देवा चुकते हो रहे, तो उसके आनंद में रह के, आत्मा में रह के उसका निकाल कर देता है, बस दैट्स ऑल। राइट राइट। ये बारे में अगर सीख लिया तो, यानी अनकंफर्टेबल ना पसंद में सीख लिया, तो पसंदीदा में और भी इजीली करेगा वो। उसमें भी वो सेपरेट रह पाएगा भाई, चलो ये प्राप्त का पुण्य का उदय है, थिंक सब चीज मेरे अनुसार मर्जी के अनुसार चल रहे हैं, थिंग्स आर गोइंग माय वे, सो
जानना है कि भाई ये पुण्य का उदय है, इसमें मेरा कुछ गर्वलस लेने का कारण नहीं है, और उसको भी देख के Right. छोड़ देता है, क्रिया को Right. देख के छोड़ देता है, नाटा दृष्टा रह के निकाल करता है। मेन थिंग इज टू रिमेन डिटैच। राइट। एक छोटा सा अनुभव शेयर करता हूँ इसका, मतलब डेली लाइफ में, जैसा हम घर में कोई भी काम करते हैं, हम हस्बैंड वाइफ है, वर्ल्ड दोनों वर्ल्ड है, कुछ काम बटा हुआ है, जी मेरे को करने का, कुछ काम उनको करने का। तो जो मेरा भाग में बटा हुआ काम में है, तो उसमें हमको इतना अच्छा नहीं लगता है काम में, लेकिन मैं कोई भी टाइम पे वो काम करने जाता हूँ तो मेरा अंदर से कोई पद ऐसा ही गुनगुनाता रहता हूँ, क्या कोई दादा भगवान नासिम जय जय का कोई एक टोन में ले रहा हूँ, तो उसमें वो फिर वो जो अनिच्छा का जो भाग है ना, वो भाग दब जाता है, तो वो काम से आराम से काम पूरा हो जाता है। तो मेरा ऐसा एक हैबिट हो गया, तो मेरे को मालूम नहीं है कैसे हेल्प करता है, लेकिन हेल्प तो करता है बहुत। अच्छा है ना, ये आपने एक टेक्निक ढूंढ ली कि नापसंद चीज को कैसे मैं करूं, है ना। तो ठीक है, दैट इज योर टेक्निक। दादा भगवान ने लास्ट टाइम ये सब बोला था कि नापसंद को पसंद करना वो पुरुषार्थ है, यानी Right. उसको बोलते का इसमें बहुत फायदा है, इसमें बहुत मजा है, ऐसा करके मन को पटा दिया तो फिर मजा नहीं आ रहा है वो वाला भाग निकल जाएगा। राइट। हाँ, मजा मजा इसमें मजा आता है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, ऐसा बोलोगे तो फिर वो काम निकल जाएगा। इससे क्या होगा कि वो जो साइकोलॉजी इफेक्ट है ना, ये पसंद नहीं है और करना पड़ता है, वो भाग निकल जाएगा। अच्छा है और करना पड़ रहा है तो विल बी बेटर, राइट। बेटर ऑफ द टू ऑप्शन। अल्टीमेटली व्हाट एवर वर्क्स फॉर यू, जो आपके लिए काम करता है दैट इज सही है। नहीं, आपने जो सेकंड ऑप्शन बोला, आई टेल यू, इसमें एक पॉइंट है, ये सब करते समय मुझे पसंद नहीं है वो भाग अगर लंबे समय तक चलता है, पसंद नहीं लेकिन करना पड़ता है, पसंद नहीं लेकिन करना पड़ता है, बिकॉज देयर इज कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो फिर प्रकृति पे इम्पैक्ट करता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है शरीर के ऊपर। फिर जब व्हेन यू वर्किंग अगेंस्ट द माइंड ना, और एक रिग्रेट रहता है, वो रहता है, यू नो, तो फिर वो शरीर पे असर करता है, कोई बीमारी या कोई तकलीफ के रूप में। सो नापसंद वाला भाग ठीक है, लाइट वर्क है आपका, इफ इट्स वर्किंग इन योर केस व्हिच लुक्स टू बी अ वेरी लाइट एपिसोड, और कीर्तन भक्ति या जो भी उससे चल जाता है तो इट्स फाइन, अल्टीमेटली व्हाट वर्क्स फॉर यू इज फाइन। बट द होल पॉइंट इज कि ये जो नापसंद है वो भाग ज्यादा रहेगा तो फिर शरीर पे असर करेगा, तो ना इसलिए वो ना रहे, इसके लिए जो एक टेक्निक आपने अपनाई है तो वो करिए, या तो उसको पसंदगी में कन्वर्ट कर दीजिए साइकोलॉजिकली, बाकी कुछ क्रिया में कुछ नहीं। दादा बोले ना बेकार आदमी आता है और मेरा मन बोलता है अभी ये कितना बेकार आदमी आ रहा है, तो मैं अंदर से बोलता है नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, तो फिर वो जो मेरा बेकार वाला जो मुझे अंदर पिंच कर रहा था वो भाग निकल जाएगा। वो कड़ू कड़ी आती है, क्या खराब है वो, तो नहीं नहीं ये तो बहुत अच्छा है, बहुत है, टेस्टी है, टेस्टी है, टेस्टी है, कर भी लिया कड़ू कड़ी आती। सो इट्स अ साइकोलॉजिकल, इसको मेंटल हैक बोलते हैं ना, ये कंप्यूटर मन को बुद्धू बनाना, या हैक को कभी गुजराती में क्या बोलेंगे, उसको हटाना पटाना, इन अ वे तो मन को हटा लिया पटा लिया ना, तो फिर वो अपने को बोझा नहीं देता है, तो प्रतिकूल समय नहीं। बराबर, बढ़िया बढ़िया, बहुत सरस। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बारे हिसाब में, क्रॉनिक हिसाब में ना गमतू सस्टेन बेसिस रहा ना, तो फिर शरीर पे नहीं, वो अल्टीमेटली हेल्थ के ऊपर करता है, इफेक्ट करता है। बराबर, ओके ओके, बहुत सरस। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। नेक्स्ट प्रश्न कश्यप जी नो छे, प्लीज अनम्यूट करजो। जी बधाने जय सच्चिदानंद। सॉरी, अनम्यूट करजो प्लीज। या हाँ, जय सच्चिदानंद। पुलिनानंद जी जय सच्चिदानंद। जी मुझे पूछना है कि ये जो अपनी ज्ञान के बाद जो है वो महात्मा को वो बोला जाता है कि वो उसका कर्ता भाव में नहीं होता है, जो है सही बात है? कर्ता भाव नहीं होता यानी
वो जो है मतलब व्यवस्थित करता है, वो स्वयं करता नहीं है, जो है वो सही बात है। हाँ, बात तो सही है, लेकिन वो जागृति उसको रहनी चाहिए। हाँ, तो उस टाइम में अंतराय कर्म हो सकता है? हाँ, हो सकता है ना। एग्जाम्पल दीजिए। डिस्चार्ज में, डिस्चार्ज में अंतराय हो सकते हैं ना। नहीं, नया अंतराय कर्म बन सकता है। नया तो नहीं बनेगा, नया तो नहीं बनेगा। नया बनेगा इन द सेंस क्या होगा कि जो डिस्चार्ज में आ रहा है अगर उसमें वो एग्री होके तन्मयकार होके रहता है तो फिर उसको फिर आएगा आगे। अच्छा, आगे मतलब नया बन सकता है जो है ज्ञान के बाद जो है। हाँ, ज्ञान के बाद भी अगर उसमें वो तन्मयकार हो गया, हाँ, उसने अंतराय जो डिस्चार्ज में था उसमें तन्मयकार हो गया तो यानी सहमत हो गया ना, तो फिर उसका फल आएगा उसको। एग्जाम्पल दे सकते हैं? हाँ, अभी किसी को कहाँ डोनेट करना है लेकिन बोलते नहीं नहीं यहाँ पे मत दे, किसी को कुछ खाना या कुछ फ्रूट्स या कुछ मिठाई या कुछ देनी है किसी को और वो बोलते नहीं नहीं यहाँ पे देने लायक नहीं है, और वो तन्मय ब्लॉक कर देता है, तो फिर उसको परिणाम कर्म फल परिणाम में आएगा वो फिर। वो इसी भाव में आएगा कि अगले भाव में आएगा? इसी भाव में, मोस्टली इसी भाव में आ जाएगा, अनलेस बहुत ज्यादा है तो नेक्स्ट भाव में कैरी फॉरवर्ड। इट इज सेम वाई अंतरा, प्रिंसिपल तो कॉमन है ना। वो इस भाव में क्रोध नहीं करना चाहिए, क्रोध करता है तो उसका फल आएगा कि नहीं। वो गाली नहीं देनी चाहिए, गाली देगा तो फल आएगा कि नहीं। तो ये जो है मतलब अगर, लेकिन अगर जागृति में रहे तो फिर नहीं होगा ना ये सब जो है। जागृति में रहेगा तो उसकी ब्रेक लग जाएगी, फिर नया अंतरा कर्म हाँ फिर नहीं आएगा। या नहीं। उसने चलो उसने अजागृति में कर भी दिया है और हाँ, फिर प्रतिक्रमण करके उसको साफ भी करता है और मेरे अंतराय दूर हो, हाँ। तो उसके इफेक्ट्स में से थोड़ा निकल सकता है वो। तो मतलब कि जो है महात्मा को नया कर्म चार्ज हो सकता है, सब आप बोल रहे हैं? चार्ज नहीं है, ये इफेक्ट कैरी फॉरवर्ड होती है। अनक्लियर्ड बोलते हैं ना, अनक्लियर्ड कर्म, जो जितना भाग तन्मयकार वाला है उतना वो क्लियर करने का बाकी रहता है, तो ये क्लियर करने का बाकी रह गया। नहीं, मैं नया अंतराय कर्म बनने की बात पूछ रहा हूँ आपसे। नहीं, नया तो कुछ होता ही नहीं है, नया तो कुछ होता ही नहीं है। नया तो अभी क्योंकि उसको मोक्ष देने का नक्की किया है ना, और अभी हाँ, मुझे कोई विनाशी चीज नहीं चाहिए, मुझे आज्ञा में रहना है, तो ये सब वन लाइन में उसके जो पुरुषार्थ है तो उसको नया तो कुछ तो ऐसा आएगा ही जैसे नहीं। जैसे एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि अभी जो है कोई दान दे रहा है और उसमें जो है बोला इसको नहीं देना चाहिए, स्ट्रांगली उसका अपोज किया, तो ज्ञान पाने के पहले जो है वो उसको अगले जन्म, अगर ज्ञान नहीं पाया तो अगले जन्म में उसको ऐसा संजोग आएगा कि वो दान नहीं दे सकेगा। ठीक है। अब महात्माओं के नहीं लिए नहीं, दान नहीं दे सकेगा नहीं वो, इसने किसी को दान देते हुए अटकाया है तो उतने लक्ष्मी का उसको अंतराय आएंगे। हाँ, उतने लक्ष्मी के उसको अंत आएगा, मतलब कि उतना उसको उसको जो है वो लक्ष्मी प्राप्त होनी होगी, वो खर्च नहीं कर सकेगा कि मिलेगी नहीं उसको लक्ष्मी। मिलेगी नहीं, मिलेगी नहीं। हाँ। अब महात्मा के लिए कैसे होगा वो बताइए। महात्मा कोलो भी होगा, सेम थिंग होगा, उसको क्या फर्क नहीं पड़ने वाला है, उसको भी वही इफेक्ट आएगी। तो फिर ये नया काम दोनों में चार्ज हो गया। नहीं नहीं, लेकिन बात चार्ज तो नहीं बोल सकते इसको, चार्ज तो नहीं बोल सकते उसको। अंतरय कर्म चार्ज ही होते हैं ना जो है। हैं? अंतरय कर्म तो चार्ज ही होते हैं ना। चार्ज उसी, अगर दृष्टि प्राप्त नहीं है तो नए कॉज पढ़ते हैं उसको, नए कॉज पढ़ते हैं और उसको आगे भी वो। दोनों में अंतर वो मतलब ज्ञान नहीं पाने के पहले भी कॉज पड़ा और ज्ञान पाने के बाद भी कॉज पड़ा, दोनों कॉज में। नहीं पड़ता है, ज्ञान लेने के बाद कॉज नहीं आता है, कॉज तो नहीं आता है लेकिन इफेक्ट की इफेक्ट आती है। नहीं नहीं, जैसे मैंने एग्जांपल आपको दिया कि दान उसने में जो है वो आपने बोला उसको लक्ष्मी नहीं आएगी जो है, ठीक है, वो जो है कॉज उसने अभी डाला कि जो है कि भावना ऐसे किया कि उसको, तो उसको इफेक्ट ऐसे आएगा। ठीक है। तो वो सुनिए सुनिए कॉज। सुनिए सुनिए, उसमें ऐसा है कि जब ज्ञान नहीं लिया है ना हाँ, और वो ऐसा ब्लॉक करता है तो वो उसका अभिप्राय भी रहता है कि हाँ, ऐसा करना नहीं चाहिए, इन लोगों को दान नहीं देना चाहिए। वो अभिप्राय है, वो उसको कॉस्ट दे के आगे जाके वैसे क्रिया करवाएगा, और हाँ, आज जो उसने क्रिया की है उसका फल उसको शायद ये भाव में भी आ जाएगा। हाँ, What he will carry forward is not the lack of this thing, but the opinion that he has formed, जो भाव की है उस वजह से दोबारा वो वैसा ही करेगा, हाँ। ऐसा देने अभी से रोकेगा।
अभी ज्ञान पाने के बाद अभिप्राय नहीं फॉर्म हो सकता है नया? उसको जागृति रही तो अच्छा है। हाँ देखो ऐसा है कि अभी ज्ञान लेने के बाद क्या होता है, वो कर्तापन उसका निकल जाता है। हाँ प्रकृति में से उसका प्राइमरीली जो मैं नामधारी हूँ ये बिलीफ निकल गई है। हाँ इसलिए रिलेटिव मैटर्स में से जो उसका कर्तापना है ना वो निकल गया है। हाँ बट इफेक्ट में जो मन वचन काया से हो रही है और अजागृति से वो तन्मयाकार होता है तो उतनी इफेक्ट की इफेक्ट आएगी उसको। मतलब नया अभिप्राय नहीं फॉर्म होगा, कैरी फॉरवर्ड होगा आप ओपिनियन, ऐसे बोल रहे आप? तो हाँ, कर्म फल का जो फल है वो कैरी फॉरवर्ड होगा। यस। हाँ, अब नया अभिप्राय फॉर्म नहीं होगा, ऐसा ऐसा हाँ, सही? ना 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 नहीं होगा, जागृत है तो। हाँ, अगर जागृत नहीं है तो? यानी जागृत है नहीं, मॉडरेटली सभी जागृत तो सभी लोग है। हाँ। आज नहीं तो साल के बाद 10 साल के बाद भी दोस्त तो दिखते ही है ना, और माफी तो मांगते ही है। तो चरणवीर में ग्रॉस लेवल पे बोलते ही है, कहीं पर अंतराय कर्या करावे अनुमोद्या है। तो वो तो मोरलेस नहीं होगा, मोरलेस नहीं होगा। जो महात्मा जागृत नहीं है, ठीक है, वो कुछ भी विधि वगैरह नहीं करता है, सब वो तो छूट गया उसका, तो वो क्या उसको नया अभिप्राय? हाँ, फिर ये ज्ञान का रिजल्ट नहीं मिलेगा उसको, तो उसके अवतार बढ़ जाएंगे। उसको अभिप्राय नया बंधेगा? हाँ, उसको अभिप्राय तो है ही ना, वो जागृत नहीं है तो अभिप्राय तो उसका सस्टेन्ड है, तो उसको हाँ उसको तो वो कैरी फॉरवर्ड होगा वो उसका। नया उसको अभिप्राय बन सकता है उसको? हाँ, उसका अभी नया बोलो या जूना बोलो, वो कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट बर्थ के लिए भी, वो अनक्लियर डेट्स करके जाएगा वो। नहीं, एक होता है कैरी फॉरवर्ड वाला, एक होता है नया उसका जो है मतलब अभिप्राय बंधना, दोनों में उसका कौन सा होगा जो वो उसका मीनिंग वही हुआ ना कि आज ये बात गलत है, ये मान्यता, उसकी मान्यता आगे जाके कैरी फॉरवर्ड रहेगी। जैसे अजागृत व्यक्ति उसमें कर्तापन रहेगा कि नहीं रहेगा, ये बताइए। अजागृत महात्मा में कर्तापन रहेगा कि नहीं रहेगा? दैट डिपेंड्स। अभी वो टोटली वो निकल गया है तो फिर वो सब कर्तापना जैसा है वैसा आ जाएगा। अच्छा, वो मतलब इसलिए दादाजी ने बोला आज्ञा पालन करो, नहीं तो मैं आपकी गारंटी नहीं लेता, ऐसा हाँ ऐसा हाँ हाँ हाँ, वेरी क्लियर, वेरी क्लियर। अच्छा, ऐसा बोल, ठीक है। हाँ, दूसरा, ये जो दादाजी ने कई बार बताते हैं कि जो उनकी वाणी में कई बार दूसरे को क्रिटिसाइज करने में वो बोलते वो जरूरी है, लेकिन वो मतलब मैं उसका प्रतिक्रमण कर लेता हूँ, ऐसे आप पुत्र जी ने भी बताया था कि जो उनकी वाणी है ऐसे मतलब निकलने से पहले वो उसके लिए प्रतिक्रमण भी हो जाता था, ठीक है। वो थोड़ा कैसे होता था, वो थोड़ा मतलब वो मुझे समझना है जो है, मतलब वाणी निकलने से पहले प्रतिक्रमण हो जाए, वो कैसे होता है? वाणी निकलने से पहले प्रतिक्रमण किस बात का? वो मतलब कि जैसे वो आपको जी ने बताया था कि वाणी निकलने से पहले वो मतलब जैसे वो किसी के लिए क्रिटिसिज्म मतलब वाणी निकलती है, ठीक है तो मतलब उनका उद्देश्य मतलब जगत कल्याण ही है, लेकिन वो बोलते हैं कि मैंने इसका जो है मेरी वाणी निकलने से पहले ही इसका प्रतिक्रमण हो गया है, तो वो वाणी जो है मैं उससे अलग रहता हूँ और टेप रिकॉर्डर देखता हूँ, ऐसा वो बोलते थे। तो वो बोलते साथ में इसका प्रतिक्रमण भी हो जाता है, इसका जो है वाणी निकलने से पहले ही, तो वो मुझे थोड़ा से पहले कैसे प्रतिक्रमण होगा? प्रतिक्रमण का मीनिंग क्या है? जब वो वाणी जो है वो उन्होंने ऐसे बताया था कि वो जब सूक्ष्म लेवल पे होती है तो वो जो है वो उसको मतलब उसको देख के प्रतिक्रमण कर लेते हैं, ऐसा वो बोलते थे जो है। देखो, जितना मैं आपके डिस्कशन के ऊपर से समझता हूँ उसके जवाब देता हूँ। बाकी अगर किसी का पर्सनल एक्सपीरियंस है तो बेटर उसी को पूछ के आप क्लेरिफाई कर सकते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस, जो आप, क्योंकि दैट वो उनको ही पूछ सकते हैं। प्रतिक्रमण इज बेसिकली इज अ पोस्ट एक्टिविटी। अतिक्रमण को वॉश करने की एक्टिविटी को प्रतिक्रमण कहते हैं। अति हुआ है इसलिए वापिस आने को प्रति कहते हैं। सो अगर वाणी से निकलती है तो एक लेवल की वाणी से किसी को दुख हो रहा है तो एक वेरियस लेवल्स ऑफ जागृति है। एक तो बोल देने के बाद मुझे 1 घंटे के बाद पता चला अरे यार ये तो गलत हो गया तो मैं साफ करता हूँ। एक होता है कि बोलने के तुरंत ही लगा रहे ये तो गलत हो गया
तो जागृति की लेवल ज्यादा है तो मैं तुरंत साफ करता हूँ। एक लेवल है मुझे नहीं बोलना है फिर भी बोली जा रही है, पैरेलल चल रही है, पैरेलल साइमल्टेनियस जागृति है फिर भी निकल रही है, तो वो फिर उसके पीछे पीछे उसका प्रतिक्रमण फॉलो भी हो जाएगा। जो दादा भगवान के हमको हमारे उसके पीछे पीछे प्रतिक्रमण चालू हो जाता है। और एक उससे हायर ऑर्डर जागृति है कि अंदर से उठ रहा है कि इसको ऐसा बोलूं, लेकिन जागृति इतनी है कि नहीं ये गलत है, इसको दुख होगा, तो अंदर उठने से पहले यानी बाहर वाणी निकलने से पहले अंदर ही अंदर प्रतिक्रमण या उसको कंट्रोल हो जाता है। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ, इसी लेवल का पूछ रहा हूँ। वो कैसे होता है जो है, मतलब वो जैसे वो उसमें अंदर आया कोई उसको प्रतिक्रमण नहीं कहते, उसको जागृति कहते हैं। वो जो है बिफोर हैंड यानी उसको अंदर से सड़ोड़ाहट होती है। वो मैंने कुछ समय कभी कभी ऐसा मैंने एक्सपीरियंस भी किया है कि वो अंदर से परमाणु निकलते हैं वाणी के, तो वाणी के जब परमाणु निकलते तो आई कैन फील इट कि ये निकलने वाला है, बट जागृति है इसके लिए वेरी हाई ऑर्डर ऑफ जागृति चाहिए, और निकलती है और इमीडिएटली कैच कर लेते हैं नहीं ये तो गलत है। अच्छा, हाँ, तो वो इमीडिएटली वहां से वहां बंद हो जाती है फिर। मतलब वो ऐसे हो जाता है कि ये गलत है, उस पे क्रॉस पड़ जाता है। हाँ, तो हाँ, हाँ, वो फिर जो है वो मतलब वो उसका विरोध हो जाता है, उसका जो है ऐसा। हाँ, उसका विरोध हो जाता है, वो उधर ही उधर विरोध बंद हो जाता है। टू सम एक्सटेंट हम सभी ने इसका अनुभव किया है, टू सम एक्सटेंट, डायरेक्टली वाणी नहीं लेकिन मन के लेवल पे। अभी किसी को हम देखते हैं आदमी यार ये क्या बकवास है, मन में विचार आया, शायद हम बोल देते थे, लेकिन मन में विचार पे फिर वो शायद एक 9 कलम में से एक कलम याद आ गई, नहीं कहीं हम ना डूबाए, तो मन के लेवल पे मैं क्रॉस कर दूंगा, नहीं नहीं क्यों क्या है वो तो निर्दोष है। सो मन के लेवल पे इरेज हो गया तो फिर मेरा वाणी में नहीं आएगा। अच्छा, मैंने किसी का बिहेवियर किया है, मेरे को लगता है ये बदमाश है यार, इसको सीधा पड़ेगा, मेरे अंदर ऐसा पड़ जाता है, फिर आगे जाके कहीं ना कहीं में वाणी में निकलेगा। लेकिन मन के लेवल पे मैंने इरेज कर दिया, जो हम लोग करते हैं काफी बार, तो फिर वाणी के लेवल पे नहीं निकलेगा। दिस इज अ डिफरेंट डायमेंशन। बट ये भी एक है कि हम वाणी निकलने से पहले जो करेक्टिव एक्शन, जो पॉइंट रेज किया है आपने, वो वाणी निकलने से पहले ये करेक्टिव एक्शन टू सम एक्सटेंट सभी महात्माओं ने इसका अनुभव किया है। और वो जो आप बोल रहे हैं वो तो मैंने एक्सपीरियंस कुछ जगह पे किया है, नॉट एवरी टाइम, बट ऐसा होता है। जो दादा भगवान भी बताते थे कि वो निकलते निकलते पकड़ लेते और फिर वहीं पे ब्रेक हो जाती है। तो मतलब कई बार आपने बोला वाणी जो है कई बार नहीं निकलती है, कई बार निकल भी सकती है अगर बहुत उसका फोर्स है, ऐसा हो सकता है। हाँ, निकलती है ना बाबा, आज तो निकलती है ना। फोर्स में निकल तो जाती है, फोर्स ज्यादा है तो निकल जाती है। सी इट इज अ इंटरप्ले बिटवीन कितने फोर्स से वो भरा हुआ माल है और कितने लेवल की मेरी जागृति है। अगर फोर्स बहुत ज्यादा है, जागृति कम है, तो बाहर वाणी निकलेगी। फोर्स माइल्ड है और जागृति ज्यादा है तो वाणी बाहर नहीं निकलेगी। दोनों दादा भगवान बोले आज का ज्ञान और आज की जागृति और भूतकाल का जो भरा हुआ ज्ञान है, दोनों के बीच में का जो जिसका फोर्स ज्यादा, उस हिसाब से वाणी या वर्तन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। फिर ये जो सच्चिदानंद एक शब्द है और जय सच्चिदानंद एक शब्द है, ठीक है, अब दोनों का अर्थ क्या सेम है या उनमें क्या डिफरेंस है? क्योंकि दोनों में जो है जय 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 वर्ड का जो इम्पोर्टेंस क्या है इसमें, ये इसका जय हो, इसका अभी जय हो यानी क्या बोलेंगे, जय अभिनंदन हो या ग्रेट ग्लोरी जिसको बोलते हैं, हेल बोलते हैं इंग्लिश में उसको। हाँ, जय हो, भगवान का जय हो बोलते हैं ना, तेरा जय हो, विजय हो, दैट वे। भला मतलब एक होता है जय पराजय होता है कि एक व्यक्ति की जय हो रही है और दूसरे व्यक्ति की पराजय हो रही है, ठीक है। अब ये सेंस है, इसमें क्या सेंस है जो इसमें सिंपल सेंस है, भगवान का जय हो, महावीर भगवान का जय हो बोलते हैं ना, मतलब कि वो उनकी विक्ट्री हो, किसी की पराजय हो, ऐसा है इसमें। इसमें पराजय नहीं आता, वन साइडेड जय हो, एक गुण को जय हो, ये आत्मा का जय हो, ऐसा है। सच्चिदानंद जब बोलते हैं यानी बेसिकली वो आत्मा को संबोधन होता है, आत्मा का जय हो, आपके अंदर के आत्मा का जय सच्चिदानंद बोलते हैं महात्मा को, तो आपके अंदर के आत्मा का जय हो, ऐसा बोलते हैं। मतलब लेट इट प्रिवेल, ऐसा है वो बोलना कि वही गुणों का हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा। अभी इसको क्या शब्द दूं, इट्स अ फीलिंग, जय हो, भला हो, ग्रेट, अपील करते हैं, विजय होगी ना एक प्रकार से भी, मतलब वो गुण का हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, ऐसा। हाँ, अप्रिशिएट कर रहे। अच्छा,
वो इंग्लिश में तो उसको ये बोलते हैं कि लेट इट प्रिवेल जो है, या हेल बोलते हैं या हेल प्रिवेल। हेल 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 हाँ द राइट इंग्लिश वर्ड इज हेल, HAIL। हाँ हाँ ठीक है। और ये लास्ट मुझे पूछना है कि ये प्रज्ञा शक्ति, वो मैंने वो कैसेट में सुना था, वो एक रेफरेंस अभी मेरे को ढूंढना पड़ेगा, अगर आपको कभी मिलेगा तो मैं दे सकता हूँ। प्रज्ञा शक्ति के लिए दादाजी ने बोला है, कई बार ऐसे मैंने सुना है कि वो ज्ञाता दृष्टा, वो जानने का, देखने का काम प्रज्ञा शक्ति करती है। आप इस पे क्या कहेंगे? नहीं, बराबर है। ज्ञाता दृष्टा किसको कहते हैं? जब ज्ञान गुण सक्रिय होता है तो ज्ञाता कहते हैं, दर्शन गुण सक्रिय दृष्टा कहते हैं, और ज्ञान और दर्शन गुण आत्मा के ही है। सो जब आत्मा के ये दो गुण सक्रिय होते हैं तो ज्ञाता दृष्टा। तो दादा जो बोलते हैं ना कि अभी आपको ज्ञाता दृष्टा रहने का है, फाइल नंबर 1 का, तो ज्ञाता दृष्टा कौन रहता है? तो हमारे लिए प्रज्ञा शक्ति जो खुली हुई है ज्ञान लेने के बाद, तो वो प्रज्ञा का प्रकाश वो ज्ञाता दृष्टा रहता है। प्रज्ञा इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शुद्धात्मा, शुद्धात्मा का वो रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, प्रज्ञा के प्रकाश में होता है, इसलिए उन्होंने बोला प्रज्ञा शक्ति ज्ञात। प्रज्ञा, हाँ, प्रज्ञा के प्रकाश में कहो या प्रज्ञा द्वारा कहो, जो भी कहो। अच्छा हाँ। ज्ञाता दृष्टा, प्लेन एंड सिंपल, वी मस्ट बी वेरी क्लियर। ज्ञाता दृष्टा के बारे में तो पता नहीं इतने सारे डिस्कशंस हो चुके हैं। ज्ञाता दृष्टा इज अ फंक्शन ऑफ शुद्धात्मा विच इज ऑपरेटेड वाया प्रज्ञा। आज हमारा प्रज्ञा शक्ति में हम ज्ञाता दृष्टा रहते हैं, प्लेन एंड सिंपल। इसको दिस इज दी वितराग डेफिनेशन। फिर वो बुद्धि के लेवल से देखना जानना वो अलग बात है। प्रज्ञा के प्रकाश, हाँ, तो प्रज्ञा का प्रकाश इज आत्मा, इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शुद्धात्मा, और कुछ नहीं। वो शुद्धात्मा का ही प्रकाश है। ठीक है, क्लियर है, धन्यवाद। જય સચ્ચિદાનંદ। પછીનો પ્રશ્ન દીપકભાઈનો છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો। જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી। हाँ, जय सचिन। હા, દીપકાનંદ નથી ને? તો દીપકાનંદ નથી હમણાં? આપણે અસિતભાઈને તો 14મી આપવાનું કરતા નહીં ફાવશે ને? હલો, હું શોધી જોઉં। હા, 1 મિનિટમાં હું શોધી જોઉં, તમને કહું। હા, કઈ નહીં, એ 14મી આપવાની પહેલો ભાગ છે અને પાનો નંબર 34 છે, 34। હા, 34। પુલિનાનંદજી, આપણે અત્યારે ઘર જીતનો પ્રયોગ ચાલતો છે આપણે, કે દીપકાનંદજી આ પ્રયોગ કરાવે છે કે ઘર જીત એટલે ઘરના સભ્યોને કેવી રીતે જીતવા આપણે આખા, એના માટે કે એકબીજાને પગે લાગો, બધા ઘણા બધા ઉપાય છે, બધા પગે લાગો એકબીજાને, પણ આ આપણો ઈગો હર્ટ થાય ને, સામે વાળાનો બી ઈગો હર્ટ, કે પગે તો ના લાગી શકે, એટલીસ્ટ આરતી કરે બધા મળીને, અને એ મને સફળતા તો મળી છે, મને 50% સફળતા મળી છે। મારે એવું છે કે ઘરજીત આવું આખું રહ્યા કરે, કે ઘરજીત થવું છે। અને અમીન સાહેબે ડોક્ટર JP અમીન સાહેબે કહ્યું હતું કે ઘરજીત થાય તો એ જગત જીત થાય આખું, એટલે પછી જગત કલ્યાણ ઇઝીલી કરી શકે, બરાબર? હવે આપણે એમને એ બી લખ્યું છે ડોક્ટર અમીન સાહેબે કે આપણે નિરંતર પરમાનંદમાં રહીએ એટલે એનાથી એવું પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જિત થાય કે જેને કારણે ઘરનો કારોબાર એની મેળે ચાલ્યા જ કરે, ધંધો રોજગાર એની મેળે ચાલ્યા જ કરે। એટલે આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય બંધાય છે ખરેખર પરમાનંદમાં રહેવાથી આવું। પ્રશ્ન એ છે, આ કોનો વાક્ય છે? આ ડોક્ટર JP અમીન સાહેબનું છે। હા, એ અમીન સાહેબનું છે ને, દાદા પોતાનું નથી। હા, બરાબર છે। હા, અમીન સાહેબનું છે કે આપણે ફાઇનલ મોક્ષ જોઈતો હોય તો ઘરજીત તો થવું જ પડે આખું, એમનું કહેવા પ્રમાણે, અને આ પુણ્યાનુબંધી પુણ્ય ઉપાર્જિત થાય। એ બે અલગ વસ્તુ છે, બેને ડિરેક્ટલી કોન્ટેક્ટ રિલેટ કરવા જેવું નથી। બે વસ્તુ કરેક્ટ છે, પણ બે અલગ વસ્તુ છે। હા, તમારો પ્રશ્ન શું છે? મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણે નિરંતર પરમાનંદમાં કેમનું રહેવાનું, એટલે આપણે આત્મામાં રહીએ, 5 આજ્ઞામાં પાડીએ તો જ નિરંતર પરમાનંદમાં રહેવાય ને? પરમાનંદ, હા, પરમાનંદ એક્ઝેક્ટ ડેફિનેશન શું છે? પરમાનંદ આપી શું હોય? પરમ આનંદ, આત્માનો આનંદ, બીજું તો શું? અતિ ઇન્દ્રિય આનંદ,
એકે ઇન્દ્રિય એમાં સામેલ નથી. એ જ્ઞાતા દ્રષ્ટાનો આનંદ. હા પરમાનંદ એટલે જ્ઞાતા દ્રષ્ટા રહીએ ને ફાઇલ નંબર 1 ના, હા એ ખરો પરમાનંદ છે. એટલે એ આપણને દાદાએ તો આખું એટલે આપી દીધું છે કે કસાયોથી તમે મુક્ત થઈ ગયા આખા. કસાયો જો હવે રહ્યા જ દાદા નહીં. ભગવાને તમને ખાલી એક બિલીફ બદલાવી આપી, તમે ખરેખર કોણ છો. હા દારીમાંથી શુદ્ધાત્મા બિલીફ બતાવી, તમને અનુભવ કરાવી આપ્યો, એટલે તમે શાયદ પ્રતીતિ બેસે ગઈ કાયમ માટે, હા ખરેખર હું શુદ્ધાત્મા છું, દીપક નથી. હા પણ બાકીની જે બધી જૂની માન્યતાઓ જે ભરીને લાવ્યા છો, એ બધી માન્યતાઓ ડિસ્ચાર્જ સ્વરૂપે હજી પડેલી છે પ્રકૃતિમાં. એટલે એ ભાગ જેમ જેમ ઓછો થશે તેમ તેમ આપણને હળવાશ આવશે, તેમ તેમ છૂટાપણું વર્તાશે. એટલે એ માન્યતાને ડિરેક્ટલી ના પકડી શકે, એટલે એક ઇનડિરેક્ટલી આ વસ્તુનો સંકેત કર્યો છે. ઇનડિરેક્ટલી સંકેત શું કર્યો કે ભાઈ ઘર જીતજો. જેમ પેલા બી ક્વેશ્ચનમાં હતું ને એવી રીતે ઘર જીતવું એટલે શું? ઘરની જે વ્યક્તિઓ છે કોઈનો ક્લેમ રહે નહીં આપણા ઉપર. બરાબર. કોઈ ડિરેક્ટલી ફાઇલનો સંભાવિત નિકાલ ના પકડાતું હોય તો ઘરની ફાઇલોનો ક્લેમ ના રહે એટલે ઘર જીતો એમ. પેલા ઘરના લોકોને ખુશ કરો, કોઈનો ક્લેમ ના રહે એવી રીતના કરો. આપણા વ્યવહારથી કોઈને દુઃખ ના થાય એવી રીતે કરો. એનું નામ ઘર જીત કહેવાય. કારણ કે જીતવાનું ઘર જ છે. જો ઘર જીત્યું તો બહાર તો બહુ સહેલું છે. ચીકણી ફાઇલ તો 2, 3, 4 જ છે ને, જે નજીકની ફાઇલ. હા એટલે પણ એમ કે એ જે છે ને આપણે થઈ ગયો તો પછી બહાર તો બહુ ઈઝી છે. આ ગર્જિત થવાનું જો કે એટલું બધું ટફ પણ નથી, પણ મેઇન પ્રશ્ન ક્યાં આવે છે કે આપણે જે નોટ કરી હોય ને, નોટ લેડીઝ લોકોએ અને અભિપ્રાય બાંધ્યા હોય, એ એમને નોટિસ કરેલું હોય બધું આખું. તો એ કેવી રીતે આપણે હા એને જે નોટ કર્યું હોય ને, એટલે એમને આપણા જે વ્યવહારથી ભૂતકાળમાં થઈ ગયેલા જે વ્યવહારોથી અસંતોષ છે એ આપણે એકવાર તો કહી દેશે ને, આટલું તમે તો આવા છો ને તેવા છો ને આમ નથી તેમ વોટેવર જે બી હશે, જેનાથી એને અસંતોષ થયું છે. એટલે આપણે જાણી લેવું, અને જાણી લેવું પછી 2 વસ્તુ છે. ભવિષ્યમાં એમાં આપણે વ્યવહારમાં સુધારો કરી નાખીએ. સુધારો કરતા પહેલા પોતાની સમજણ બદલાવી જોઈએ. મારી ઠોકીને સુધારો નહીં થાય. અને જે ભૂતકાળનું થઈ ગયું છે એના પ્રતિક્રમણ કરી નાખીએ. એને જે દુઃખ પહોંચ્યું છે આપણા વ્યવહારથી, એટલે આપણા વ્યવહારથી જે દુઃખ પહોંચ્યું છે એના પ્રતિક્રમણ થશે, એટલે એ નોંધો એના મગજમાંથી ભૂસાઈ જશે. અને હવે બીજી વાર આ આપણું ના થાય એના માટે આપણે આપણી સમજણ બદલવી પડશે. એની સમજણ અને અપેક્ષા કંઈક જુદી છે, આપણી સમજણ અને અપેક્ષા કંઈક જુદી છે. એટલે એની અપેક્ષાને કેન્દ્રમાં રાખીને આપણે આપણી સમજણ કેટલું બદલાવી શકીએ છીએ એ જોવાનું છે. સમજણ બદલાશે તો જ તમારો વ્યવહાર બદલાશે, ને તો એ 2 દિવસ તમે કરશો અને 3 દિવસે નહીં કરી શકો. બહુ સરસ અપેક્ષાની વાત કરી તમે, વન્ડરફુલ વાત કરી. એટલે હું શું કહું કે આપણે આ જે પ્રતિક્રમણ જે છે ને, એટલે એક જગ્યાએ મેં વાંચ્યું હતું કે અતિક્રમણ કરતા પ્રતિક્રમણનું જોર વધારે હોય છે આખું. એટલે એક માણસની પાછળ પેલો શેડો હોય ને, એ રીતનું કે પ્રતિક્રમણ ઓન ધ સ્પોટ થઈ જાય છે ને, તો એ જબરજસ્ત આખું એ ભૂસાઈ જાય છે આખું. એટલે એ ચોખ્ખું થઈ જાય છે. ત્યાં પ્રતિક્રમણનો જોશ વધારે હોય છે. એટલે શું કહેવા માંગે એ શેડો જેવો આપણો પાછળ જ, પ્રતિક્રમણની પાછળ જ હોય આખો અતિક્રમણ કરતા. એ જાગૃતિનું પ્રમાણ છે, એ વ્યક્તિના જાગૃતિનું પ્રમાણ છે કે એને મન વચન કઈ દુઃખ નથી આપવું, એને કઈ ખોટું કામ કરવું નથી, લોકોને હેલ્પ કરવી છે, અને એનું નક્કી કરેલું વસ્તુમાં એનાથી વિરુદ્ધ થઈ રહ્યું છે ડિસ્ચાર્જમાં, તો વિરુદ્ધ થતાની સાથે જ એને ખબર પડી હોવા ખોટું થયું, એટલે એની પાછળ એક પ્રતિક્રમણ ચાલુ કરી દે છે. એ જાગૃતિનું પ્રમાણ છે કે અતિક્રમણની પાછળ જ હોય. પણ જાગૃતિ લાવી ક્યાંથી લાવી એ તો આપણે નિશ્ચય ઉપર આધાર રાખે છે ને. હા, આપણે નિશ્ચય અને આપણી સમજ બદલાશે તો જ થશે, બીજું તો શું થાય. આપણો નિશ્ચય કે આ રીતે ભૂલ નથી કરવી, એના માટે આપણે શક્તિ માંગીએ, દાદા ભગવાન આ ભૂલ ના કરવાની શક્તિ આપો,
હા બોલીએ જ છે ને કે આ વ્યક્તિને દુઃખ ના આપવાની મને શક્તિ આપો. વ્યક્તિ હોય તો વ્યક્તિને ડિરેક્ટલી આ શક્તિ માંગવાથી ઇમિડિયેટ શક્તિ મળી જાય કે ઇમિડિયેટ? શક્તિ હા મળે ને. તમે શક્તિ માંગો એટલે તમે એક પ્રકારનું એ નિશ્ચય કરો છો, નક્કીપણું કરો છો. એ નક્કીપણાના આધારે તમને ત્યારે એ હાજર રહે છે, એ જાગૃતિ હાજર રહે છે. અને પછી હાજર રહે એટલે પછી તમે તે પ્રમાણે કરો. અચ્છા, એક લાસ્ટ ક્વેશ્ચન છે કે આપણે હૃદયમાં જે દાદા ભગવાનને સ્થાપના કરી, હૃદય હાર્ટમાં, એટલે એ હૃદયનો કેમ આખું ઓર્ગન્સ એ હૃદયનો કેમ આપ્યું આખું? કે હૃદય તો એમાં દાદા ભગવાનની સ્થાપના કરે એટલે એ શું કહેવા માંગે? હા તો પછી એ તો બરાબર છે ને. હૃદય કેમ કરી એટલે એમાં શું કરવું? મહાત્મા લોકો હાર્ટીલી હોય, આખા હાર્ટીલી. હાર્ટીલી એટલે શું કહેવા માંગે છે? હાર્ટીલી એટલે આખું અંતસ્કરણ તે બાજુ હોય, મન, બુદ્ધિ, ચિત્ત, અહંકાર એ વસ્તુ માટે સહમત હોય. તમે હાર્ટીલી કોઈની સેવા કરતા હો તો મનમાં બી થાય સેવા કરી છે, બુદ્ધિ બી બતાય સેવા કરી છે, તમારી સેવા કરતી વખતે તમારું ચિત્ત બી હાજર હોય, તમારો અહંકાર બી હોય, તે હાર્ટીલી સેવા કરેલી કહેવાય. નહીં તો ભાઈ તું આને પગ દબાવવાનું કે તો હું ક્રિયા તો પગ નહીં કરીશ, પણ મનમાં થશે યાર ક્યાં યાર મારે બહાર જવું હતું મને પગ દબાવ બેહાડી દીધો. એટલે એ હાર્ટીલી કહેવાય. સરસ. એટલે આ પ્રમાણ મળે કે આપણને કોઈ હાર્ટીલી કરીએ, પ્રતિક્રમણ બી હાર્ટીલી કરીએ, એનું ફળ મળતું જ છે આપણને. હાર્ટીલી એટલે આખું અંતસ્કરણ એની સાથે હોય. આ મનનો બી ફોટો. હા, નહીતર ખાલી બુદ્ધિ લેવલે પ્રતિક્રમણ થાય કે થોડા પસ્તાવાના લેવલે થાય, પણ એને હજી મન એમાં ના હોય કે આ મન, આ દ્રવ્ય મન છે એ બી હાર્ટમાં જ હોય ને, એટલે એના પરમાણુ હોય દ્રવ્ય મન. અને ભાવ મન એ તો કપાળમાં હોય, પણ દ્રવ્ય મન છે એવું હૃદયમાં. એવું દાદા ભગવાને કીધું છે, દ્રવ્ય મનનું સ્થાન હૃદયમાં છે. હા, એવું દાદા ભગવાને કીધું છે. હા. અને અહંકારનો બી ફોટો પડે એમ કે અહંકારનો બી એ અહંકારનો ફોટો પડે એવું કે છે. પરમાણે સ્વરૂપ જે ભાગ છે એ હોય. બહુ સરસ. આખો પણ આ અસિતને નહીં મળ્યું હશે, અસિતભાઈને 14મી હપ્તાવાળીનું. મને મળ્યું, હું શેર કરું, તમે મને કહેજો એ ટોપિક એ છે જ કે બીજો છે. સંસાર અનૌપચારિક વ્યવહારથી. સંસાર અનૌપચારિક વ્યવહારથી. આનું નંબર 34 છે. 34 14મી હપ્તાવાળી ભાગ 1. યસ આવી ગયો. આમાં બહુ સરસ વાતો છે કે કોઈ બનાવના આ દુનિયામાં કોઈ પુરાવો નથી આત્માનો. હા સાહેબ, વાંચો ને તમે. આ દુનિયામાં કોઈ પુરાવો નથી આત્માનો, પણ અનૌપચારિક વ્યવહારનો પુરાવો તો છે જ ને, કે કંઈ પણ ઉપચાર કર્યા વગર આ શરીર બન્યું. કોઈ બનાવનાર ના હોવા છતાં તેને બદલે લોકોએ ઠોકી બેસાડ્યું કે ભગવાન છે અને ભગવાને આ બધા પૂતળા બનાવ્યા એમના કારખાનામાં. એટલે આગળ વિચાર કરવાનું બારણું જ બંધ થઈ ગયું. આગળ વિચાર કરવાનું બારણું જ બંધ થઈ ગયું. પણ આપણે શું કહીએ છીએ? ભગવાને બનાવ્યું નથી. અને આ અનૌપચારિક વ્યવહાર તો જો અનૌપચારિક વ્યવહાર તો જો આ વ્યવહાર ઉપચારિક વ્યવહાર નથી. ઉપચારિક વ્યવહાર તો આપણે આમ મહી ચા બનાવીએ, ખરેખર તે ચા મેં બનાવી કહ્યું તે ભ્રાંતિ છે. એ અનૌપચારિક વ્યવહાર જ છે આ જગત. પણ એટલું એને એમ લાગે છે કે આ હું કરું છું એટલે સંસાર ઉભો થઈ ગયો છે. એ અનૌપચારિક વ્યવહાર જ છે પાછો. જો એમ અનૌપચારિક વ્યવહાર ના હોય તો મરે જ નહીં ને કોઈ. એ ઉપચારિક વ્યવહાર હોત તો કોઈ મરે જ નહીં ને. એ અનૌપચારિક વ્યવહાર છે. એ રાત્રે કામ હોય તો ઊંઘી જ ના જાય ને. એ અનૌપચારિક વ્યવહાર છે તે. પણ આટલા બધાની બુદ્ધિ કેવી સતેજ થઈ જાય છે ને, એટલે આ બધું બસ આટલું જ સમજાવવાનું. આટલું બધું કરીએ તો હું કરું છું એ ભાન થઈ જાય છે. અને તે ભાને કેવી રીતે થાય છે? વ્યતિરેક ગુણ ઉત્પન્ન થઈ જાય છે. તેથી અનૌપચારિક વ્યવહાર. અનૌપચારિક એટલે મેં કોઈ પ્રયત્ન કર્યો નથી, ખાલી ભાવ કર્યા છે. એટલે ભાવના ફળ રૂપે આખું શરીર બંધાઈ જાય છે.
એવું કહેવા માંગે છે બસ. બરાબર. અનૌપચારિક એટલે એટલે એ પછી દાખલો આપે, ચાનો દાખલો આપે છે ને કે મેં ચા બનાવી, એટલે એમાં તો દેખાય કે આ ભાઈ આને ચા ખાંડ નાખીને મેં બનાવી, એટલે આમ એક રીતે ઉપચારિક કહેવાય, મેં કર્યું એમ. અને ઓલામાં તો શરીર બનાવવામાં તું કઈ શરીર બનાવતો નથી ગર્ભમાં જઈને, એ તો એની રીતે બને છે. એટલે આખી દુનિયા અનૌપચારિક છે, ખાલી ભાવ જ કર્યો છે એટલે રીતે. પછી ચાનો બી દાખલો કે છે ને એ તું માને છે તું કરે છે, બાકી અનૌપચારિક એક જ છે, ઇટ હેપન, ડિસ્ચાર્જ છે ને કોઈ. એટલે ભગવાને બનાવ્યું એટલે ઉપચારિક કહેતા હતા, પણ આખી દુનિયા અનૌપચારિક છે એવું કહેવા માંગે છે. કોઈ મરે જ નહીં એટલે કોઈ મરે જ નહીં, એવું હોય તો કોઈ મરે નહીં. હા મરે જ નહીં ને. જો નીચે લઈ લે, પ્રીવિયસ પેજ લઈ લે હશે. જો બસ, હા, કોઈ મરે જ નહીં, બરાબર ને. એટલે ઉપચારિક વ્યવહાર હોય તો કોઈ, ઉપચારિક વ્યવહાર એટલે શું કહેવાય કે જો તું જ તારું શરીર બનાવતો હોય, તું જ નક્કી કરતો હોય તો તું મરું જ નહીં ને. હા, બરાબર. પણ એ તારા હાથમાં નથી. તો આજે આપણે આંખો, નાક એ બધું આપણે માંગણી કરી તે પ્રમાણે જ બધું મળે. નાક, આંખ, કાન, સામાન્ય એવા ભાવના આધારે મળે. આ બધા ઓર્ગન્સ, શરીરના ઓર્ગન્સ છે. હા, પછી તંદુરસ્તી છે, એ બધું આપણે માંગેલું એટલે મળે આપણને. હા, એટલે આપણું અમુક માગ્યું હોય, અમુક માગ્યું ન હોય, પણ એની મેં આવી જાય. મારે નેપાળમાં જન્મ થયો છે, નેપાળી કેટલા સારા, ખાલી એટલા ભાવ કર્યો હોય, પછી આંખ નાક નેપાળી જેવા એની મેં થઈ જાય. એક પછી એક સ્પેસિફિકલી માગવા ના જાય કઈ. પણ કોઈનો ચહેરો એકદમ અગલી હોય, આખો એકદમ વિકૃત હોય બધું આખું. હા, તો અગલી હોય તો પછી હવે તે વખતે એના જે સંજોગ હોય એ પ્રમાણે એને મળે. એનું ડેવલપમેન્ટ ત્યાંથી ચાલુ થયું હોય તો પછી ત્યાંથી ત્યાં જ જતો હોય. એટલે કઈ પાપ કર્યા હોય તો એવું કે પાપ કર્યા હોય તો એ ફળ મળે ખરું. પાપ કર્યા હોય તો એ ફળ મળે. હવે કોઈ માણસ લંગડાતો હોય અને એની મસ્કરીઓ બહુ કરી હોય તો પછી એને પછી પગની ખોટ આવે, કાં તો જન્મથી આવે કે જરા પાછળથી આવે. એટલે અમુક વાર એવી રીતે આપતું હોય છે, ઇફેક્ટ રૂપે આવે પછી. પણ એને પાપનું ફળ જ ખબર ના હોય. એકચ્યુઅલી પાપ કરે પણ પાપનું ફળ ખબર જ ના હોય, આખું સમજણ જ ના હોય આખી. હા, તો વાંધો શું છે? પણ એટલે વ્યવસ્થિત જ કરાવે ને. વ્યવસ્થિત તો છે જ ને, વ્યવસ્થિત તો બધામાં છે. વ્યવસ્થિત એટલે શું? સમરી ઓફ ઓલ રિઝલ્ટ, બધા પરિણામોનું એક સમરી જ છે, કોઝનું સમરી, ઇફેક્ટ જ છે. બહુ સરસ, બહુ સરસ. આપણા માટે છે ને બહુ સિમ્પલ જ રાખવાનું છે. આપણા માટે જાણવું કે આ બધું આપણું ઇફેક્ટ છે, અનૌપચારિક બધું થઈ ગયું છે, અને હવે જે થઈ ગયું છે એને આપણે કઈ રીતે ઉકેલ લાવી દઈએ. મારી સાથે આવા એટલે દીપકભાઈ ને એવું થાય એમ કે સારું કઈ ભવિષ્યમાં કઈ પેરાલિસિસ થઈ જાય તો શું થશે, એવું થઈ જાય કે આપણે કઈ પાપ કર્યા હોય ને પેરાલિસિસ થઈ જાય. હા, એવો ભય આવતો હોય તો ભાઈ એના માટે આટલું બધું સેવા માટે તો સીધું એક લાઈનમાં પૂછી લેવાનું કે ભાઈ મને ભય આવે છે ક્યારેક ક્યારેક કે સારું આપણને પેરાલિસિસ થશે તો શું થશે. હવે એવા જે વિચાર આવે તો આપણે એને જ્ઞેય તરીકે રાખીને ઉડાવી દેવાના, અને બહુ કન્ટિન્યુઅસ આવતા હોય તો કહેવાનું મને કઈ થવાનું નથી, હું સુરક્ષિત છું. દાદા જોડે છે, કશું થવાનું નથી, કશું થવાનું, હું સ્વસ્થ છું, હું આજ્ઞામાં રહીશ, કશું થવાનું નથી. એ 5-6 વાર ઊંધા આંટા મારી દે એટલે ઓલો ભય નીકળી જાય. બરાબર. કારણ કે એ ફેરવવું હેલ્પિંગ રહે. એટલે શું, પછી આગળ જતા આપણને નડે નહીં અને આપણને ભય લાગે નહીં. બરાબર. આપણે કશાય ના કરીએ એટલે એ આપણે રોગ બીમારી થવાની નથી. કશાયો ના કરીએ, રાગ દ્વેષ ના કરીએ તો એ એક ખરું, એ એક વસ્તુ ખરી. અને બીજું અમુક હિસાબ એવા લઈને આવ્યો હોય તો પછી આવે ખરું. હવે બરાબર, હિસાબ લઈને એટલે છે ને એ બધાની બહુ ફિકર કરવા જેવી નથી. ચિંતા કરવા જેવી, એ તો આખું વ્યવસ્થિત ને. જો આ દેહનું તો છે ને, તમે ફિકર કરીને મરી જશો ને તો ભોગવટ આવવાનો હશે તો આવશે જ. ફિકર નહીં કરો તો બી આવવાનો હશે તો આવશે. અને મેં તો અનુભવ કરેલું છે કે અમે નથી જાણતા અને મોટી બીમારીઓ ને એક્સિડન્ટ ને ઢીકણું ને પૂછડું થયું છે, પણ એમાંથી હું બહાર નીકળી ગયો છું. એટલે જો ભૂતકાળમાં બી આપણે નીકળી ગયા છે તો આગળ બી નીકળી જશું. 100%. હા, એટલે ફિકર કરવાની. દરેક બીમારી એના ઉપાય સાથે આવે જ છે, દરેક વસ્તુ સોલ્યુશન સાથે હોય જ છે. એટલે એ થશે. દાદા ભગવાનને પગે ઓલું થઈ ગયું હતું તો એનો ઉપાય નીકળ્યો ને, ફ્રેક્ચર થયું, આ થયું, તે થયું.
એટલે દરેક વસ્તુનો ઉપાય હોય જ છે, એટલે હોય હોય બહુ ભાર રાખવાનું કારણ નથી એ વ્યવસ્થિત નથી. અત્યારે આપણે આપણી શક્તિઓ શેમાં કેન્દ્રિત કરવા જેવી છે, તો કે કેમ કરીને આપણે જાગૃતિ રાખીએ, જાગૃતિ રાખીએ અને આજ્ઞા ફોલો કરીએ. આજે જે ઘર જીતની વાત કરી કે આજ્ઞા પાળવાની વાત કરી, એના પર આપણે પુરુષાર્થ કરીએ કે ફાઇલ નંબર 1 ની ચોખ્ખી થાય, એટલે આપણે કે આજ્ઞામાં રહીએ, કોઈનો ક્લેમ ના રહે, એ બધા પર ફોકસ કરો ને, અને આપણી ડિગ્રી વધશે ને તો ઓટોમેટિકલી બહારનો ભાગ કઈ આપણને નડશે નહીં, એ એના બરાબર ઉપાય સાથે બરાબર. નીકળી બી જશે. હા, બહુ સરસ સમજણ આપી, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અચ્છા, જય સચ્ચિદાનંદ. પછીનો પ્રશ્ન પરેશભાઈનો છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. તમારો અવાજ કપાઈને આવે છે, પેલું કનેક્શન નો ઇશ્યુ લાગે છે. તમારો કોઈ હેડફોન કે કોઈ ડિવાઇસ કનેક્ટેડ છે? તમારો બોલો છો એ ખબર પડે છે પણ સંભળાતું નથી. ના, પહેલા જેવું જ છે. તમે કદાચ એવું ટ્રાય કરજો ને, તમે ફરી જોઈન કરી જુઓ ને. મને લાગે છે મે બી તમારા ડિવાઇસ કે કનેક્શનમાં જ કંઈક ઇશ્યુ છે. તમારો અવાજ બહુ પેલો આમ આઈ ગેસ રોબોટની જેવો થઈને આવે છે. તો આગળ ત્યાં સુધી પ્રશ્ન લઈ બીજો શાંતિ દાદાનો છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનાનંદજી, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. દાદા ભગવાનના જ્ઞાનમાં તીવ્રતા લાવનાર તમે જબરદસ્ત પ્રયોગ કરી દીધો મારા ઉપર. હવે મન જે છે ને સાહેબ, કોઈ પણ કામ આવે એટલે તરત જ મન વિરોધ કરવા શરૂ કરી દે છે. મન વિરોધ કરવાનો? હા, વિરોધ જ કરે સીધું જ. આપણને કામ કોક બતાવે ને તો હવે એ ભૂમિકા આખી મનને સમાધાન આપો, એક સૂત્ર પકડી રાખ્યું. આ મારા ઘરના પ્રયોગોની વાત કરું છું. તો ધીમે ધીમે એવી 4, 5, 6 વર્ષે એવી ભૂમિકા આવી કે મને કોઈ પણ કામ બતાવે તો મન સમાધાન પામે, એટલા માટે હું પોતાની ગુફામાં જતો અને ગુફામાંથી જોઉં મનને કે એને શું કોઈ ઊભું થાય છે, એને ઊભું થવા જ ન દઉં. દરેક કામ, કોઈ કામ આપણા માટે હીન નથી, સારું જ છે એવો ભાવ પછી ઉભો થાય. અને એ ઉભો થયો એટલે કામ આપણે નયું નહીં, કામનો આનંદ આપણે ઈચ્છીએ કે ન ઈચ્છીએ એની મેળે અંદર આવતું જાય છે કામ કરતી વખતે. તો આ જે વાત છે, આ ભૂમિકા, એના વિશે તમે મને કઈ ભૂલ થતી હોય તો પણ સમજાવો. ના ના, બરાબર છે. આપણું મન જે વિરોધ કરે છે એ મનને તમે સમાધાન આપી દીધું. કઈ સમજણથી આપ્યું કે કોઈ પણ કામ હીન હોતું નથી. એટલે મન વિરોધ શું કામ ઉઠાવતું હતું કે આ કઈ મારું કામ છે, આ કઈ મારું કરવાનું હોય. મન એવો વિરોધ ઉઠાવતું હતું કે આ મારું કામ નથી, મને આવા કામ ના આપવા જોઈએ. એટલે તમે એની સામે એક સાચી સમજણ મૂકી દીધું કે ના, કોઈ પણ કામ હીન હોતું નથી. એટલે તમારું મળતું બંધ થઈ ગયું. આજ્ઞાની એટલે આ બરાબર જ છે. એવું છે દરેક કામ લાગે. અને પછી અને જો બીજી રીતે મૂકવું હોય તો ભાઈ
શાંતિભાઈ આ ફાઇલ આવી છે, સંભાવે નિકાલ કરો. બરાબર સાહેબ. છતાં મન વિરોધ કરી બી શકે કે આવું તે કઈ હોતું હશે, તો આપણો હિસાબ છે કયો કે કોઈ કામ હીન નથી. એક સમજણ એવી ગોઠવી જેને લીધે તમને એ જે મન વિરોધ કરતો હતો એ ભાગ વિરોધ નીકળી ગયો. હા, એ નીકળી ગયું. એ અને જેને કારણે હા, દરેકને પોતાને ખબર પડે કે એ શેને લીધે મન એનું વિરોધ કરે છે. બરાબર. હા, એ આપણે અંદર જો તપાસ કરીએ તો ખબર પડે કે હું કોણ એ વસ્તુ નડતી પહેલા. હા, મને આ સમજતા નથી એ બધું દાદાના જ્ઞાને કરીને ઓગળી ગયું. હા, અને કે કોઈ પણ સંજોગોમાં સામેની વ્યક્તિને મારે સંતોષ આપવો છે. મારા તરફ એમને જરાય અસંતોષ ન રહે એવી મારે ભૂમિકાએ જીવવું છે દાદાના જ્ઞાને કરીને. એટલે કોઈ પણ કામ આવે પહેલા તો પહેલો જ શબ્દ એવો નીકળે કે હા, અને રણકાપ સાથે નીકળે આ કામ તો કે હા, એની અસર વ્યક્તિ ઉપર થાય છે એ મેં જોયું. અને એ સમય ગયા પછી એમ પણ કે તમે હું કામ બતાવું ને એ હા એમ બોલો છો એટલે મને એમ કે આનંદ થાય છે. એ જે આનંદ થાય એવો શબ્દ મને જયારે સંભળાય ત્યારે મને થાય છે કે હું સાચા રસ્તા ઉપર છું. બરાબર. હા, એટલે બરાબર છે. એટલે આપણે કોઈનો ક્લેમ બાકી રાખતા નથી. ના, એટલે બીજાનો ક્લેમ બાકી નથી રાખતા અને પોતાના મનનો ક્લેમ બાકી નથી રાખતા. મનનો નહીં. આ તો ઘર છે ને સાહેબ, એટલે આપણે તો મોટા ઝઘડાની વાત નહીં, પણ ઝીણી એક શબ્દ પણ આપણને અસર કરી જાય. એક શબ્દ એવો બોલાય ને પણ એ તરત જ આપણને અંદર નહીં આ બોલાયો તો મારો હિસાબ છે. એ એવું હવે સ્પષ્ટ થઈ ગયું કે એની કોઈ અસર ના થાય. શબ્દ બોલાય એને આપણે સમજી શકીએ. એટલે બીજાનો શબ્દ આપણને બોલાય ત્યારે. હા, બરાબર છે. સામાન્ય બોલાય તો પણ આપણે અસર જોઈએ છીએ અંદર કે હા થાય છે કે થતી. પહેલા થતી એની આપણને અસર વર્તાય કે જો પહેલા આવું બોલ્યા હોત તો આ પ્રમાણે થાય. પણ હવે એ શબ્દ જેનો આવ્યો છે એનો મારો હિસાબ પૂરો થાય છે એમ કરીને પણ એ પૂરું થાય છે. બરાબર બરાબર. પછી સ્ત્રી પ્રકૃતિ વિશે જે વાત કરી ને દીપકભાઈએ કે નોંધ રાખે, બરાબર, એ એટલી બધી નોંધ સાહેબ હોય ને કે ઘણા વર્ષો સુધી આપણને એમ લાગ્યું કે વાહ આમાં ફેરફાર જબર પડી ગયો ભાઈ. શું અમારા ઘરમાં તો આનંદની કોઈ સીમા નથી. પણ સમય જતો જતો એક વખત એવો બોમ્બ ફૂટે ને તો એમ થાય કે શું આપણે સમજવામાં કાચા છીએ. આ પ્રકૃતિને સમજવી એ સહેલું નથી સાહેબ. જે દાદાએ જે વાક્ય લખ્યું છે ને એ વાક્ય મને બરાબર દર્દ થઈ ગયું. સાચી વાત છે. અને એમના સંતોષ જ થાય એવા પ્રયત્નો કર્યા છે. જરાય સંતોષ ના રહે. અને તમે બોલો કે કેવી ભૂમિકા તમારી આમાં આવી છે? બરોબર ના શું એ તો આવી રીતે જ્ઞાન રાખી નીકળી જાય યાર, બહાર નીકળી ગયા. હવે મારે નીકળવાનું હોય એમનું જોઈ. હા, એ વાત બરાબર કીધી તમે. એમનું જોઈને મારે બી નીકળવાનું. હા, એમનું જોઈને હવે મારે નીકળવાનું હોય. હજી મારા એટલું એમના જેટલું નહીં નીકળાતું યાર. હા ભાઈ, શક્તિ માંગવાની દાદા પાસે. અને 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 બીજું કહું, તમારે
આપણે ચરણીમાં આવે છે આ વસ્તુ, પણ તમારે મૂકવાની કે હા કે એમનામાં જે આ સદગુણ છે, હા આ જ્ઞાનનો આવો સરસ ઉપયોગ કરીને કેવો વિતરાગ ભાવે નીકળે છે, કેવું લેટ ગો કરે છે, છોડી દે છે, કેવું એડજસ્ટમેન્ટ લે છે, એ સદગુણ મારામાં પ્રગટ થાવ. હા. દાદા ફાયદો શક્તિ માગીએ તમારા બધા સત્સંગ જોઈને ડર તો થઈ જાય કે આવું નહીં કરવું, પણ એવો ફૂસાઈ જાય એને ફેંકાઈ જવાય પાછું. હા એવું છે ને, એ ભરેલો વધારે છે ને. આપણે હા નથી કરવું એમ નહીં, હમ. આપણે બે વસ્તુ કરવી પડે. ભૂલ થયા પછી માફી માંગીએ કે દાદા ભૂલ થઈ અને ફરીથી ન કરવાની શક્તિ આપો. હમ. અને બીજું તમને મેં કીધું શાંતિ દાદામાં આ ગુણ છે જેને લીધે એ આગળ નીકળી ગયા. તમે કહો છો ને એટલે મોક્ષ માર્ગમાં આગળ હાંડ્યા અને મારે એના જેવું થવું છે, એટલે તમારે એ જે ગુણ છે એનો જે બી તમને ગુણ દેખાયો હોય તે, એટલે એ શાંતિ દાદાનો ગુણ એ મારામાં પ્રગટ થાવ, મારામાં સુરાયમાન થાવ, એવી એમનો ચહેરો યાદ કરીને માગવાનો. હા એમને તો શાંતિ જોવું દાદાની ને અંદર તરત ખબર પડી જાય કે આટલો બધો કોમ કેવું કામ કરે. હારે હારે હા, એટલે એ જે એડજસ્ટમેન્ટ લીધું, સામાન્ય સંતોષ આપવાનું એમને નક્કી કર્યું, એનાથી બધા રાજી છે. એટલે તમારે કહેવાનું કે એમનો જે આ સદગુણ છે એ સદગુણ મારામાં પ્રગટ થાવ, એનો ચહેરો યાદ કરીને, તો તમારામાં એ ગુણ આવી જશે. તમે કહો ને મારામાં આવતું નથી, એનો મેં જવાબ આપ્યો. એ આગળ નીકળી ગયા, મારે બી આગળ નીકળવું છે. તો એ નીકળવા માટેનો આ ઉપાય બતાવું છું, જે તમને બહુ જ તરત પરિણામ આપશે. અને ચરણ વિધિમાં આ વાક્ય આપણે બોલીએ છીએ, સર્વે સંકીર્તધારી મહાત્માઓના સર્વોત્કૃષ્ટ સદગુણો મારામાં ઉત્કૃષ્ટપણે સ્ફુરાયમાન થાવ. એટલે એ જે બી વ્યક્તિનું આપણને લાગતું હોય એનો ચહેરો યાદ કરીને માગીએ કે મને આ પ્રાપ્ત થાવ, આ પ્રાપ્ત થાવ, તો એ આપણામાં આવે. મારામાં ઉત્પન્ન હા, એટલે એ આપણને ડાયરેક્ટ કામ કરે. મારો નેટ ખરાબ છે કે આ લોકોનું હેંગ થયું છે? અસિત, આ લોકો ફ્રીઝ થયા છે કે? તમે બોલો છો ને તો થોડો અવાજ કપાય છે, તો મે બી તમારું કનેક્શન હોઈ શકે, તમારું કારણ કે મને તો એમનું ક્લિયર સંભળાય છે. હા, તો કદાચ મારું કનેક્શન જરા પોર હશે. એટલે બસ બેઝિકલી આપણે, હું રિપીટ કરું છું, આપણે એ વ્યક્તિના સદગુણ માંગીએ તો આપણામાં એ સદગુણ આવે. જે બી વ્યક્તિઓનો જે સદગુણ હોય એને યાદ કરીને આપણે માંગીએ તો આપણામાં આવે. હવે એ લોકો નીકળી ગયા મીટિંગમાં એ દેખાતા નથી, ખબર નહીં, એટલે બ્રેક થઈ જાય. એમનું પણ હોઈ શકે. પ્રોબ્લેમ એનો કનેક્શન લૂઝ હશે, એ કોઈ ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા. આવી ગયા જો પાછા. અનમ્યુટ કરશો ને શાંતિ દાદા? હા, સાંભળ્યું ને તમે? શું છે? જય સચ્ચિદાનંદ. હા, સાંભળ્યું ને? બાને કહું છું. હા, આ સાંભળ્યું ને કે એમને એનો ચહેરો યાદ કરીને એ સદગુણ માંગશો તમારા, એટલે તમે એની પાછળ પાછળ હેંડશો. તમે પણ એની પાછળ પાછળ હેંડશો, તમારામાં એ ગુણ આવી જશે. પકડ છોડી દેવાની, એડજસ્ટ થઈ જવાની, હા પાડવાની. એટલે સહેલામાં સહેલું છે, મફતમાં ફટાફટ પ્રગતિ થઈ જશે. બરાબર? સરસ. સારું, બહુ સારું. બહુ સારું તમે વાત કરી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય. પછીનો પ્રશ્ન ફરી કરી જોઈએ. પરેશભાઈ અનમ્યુટ કરજો ને. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનજી. હા, હવે આવે છે. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્મા. હવે પ્રશ્ન જે તમને ખ્યાલ જ છે એ રીતનો આગળનો છે, પણ હવે અત્યારે જે શરૂઆતનો પહેલો પ્રશ્ન આપણે સત્સંગમાં થયો ને, નામ ભૂલી ગયો એમનું, એના રેફરન્સથી છે કે આપણે સમભાવે નિકાલ કરવો છે તો પકડ છોડ દેવાની. હવે જે સમાધાન થાય છે કાયદા રીતે નહીં જોવાનું, એમ આપણે જે સત્સંગમાં પહેલો સત્સંગ પર સર કે એમની જોડે કંઈક વાત, નામ યાદ નહીં રહ્યું સાહેબનું, સુબીરભાઈ સર. હા, તો એવું થયું કે અમુક ટાઈમ લગીને ઠીક છે, પણ પછીથી છોડી દેવાનું, આપણે સમાધાન લેવાનું છે, પ્રકૃતિ જોડે સમાધાન લેવાનું છે. તો મારા કેસનું તમને ખબર છે, પણ એ વસ્તુ તમને નથી લાગુ પડતી. અચ્છા,
કારણ કે એ લોકો જુદી જુદી રીતે સમાધાન માટે પ્રયત્ન કરે છે. એ તમને લાગુ નથી પડતી. ઓકે, હા હા, એ સમાધાન આપણે લેવાનું છે, હા, પણ એની રીત જુદી છે. બરાબર. તમે જે સમાધાન તમારા વ્યવહારના પ્રશ્નમાં લઈ રહ્યા છો, હા, એ રીત જુદી છે, આ બરાબર. રીતે નહીં. ઓકે ઓકે, તો આપણે જે ફોલો કર્યું છે એ બરાબર છે. હા, એ બરાબર છે. તમે હા એટલે બહુ આ દાદાનું જરાક એક ખરું. હા, દાદા ઉપાય બધા બતાવ્યા હોય, પણ હવે કઈ તકલીફની શું ઉપાય છે એ પ્રોપર જો મેચ ના થાય ને તો ગડબડ થઈ જાય. હા, એટલે ઘણીવાર બુદ્ધિ બતાવે આપણને કે ના આ નહીં કરીએ તો પછી પાછળથી પ્રોબ્લેમ થશે, અને આપણને પ્રજ્ઞા એવું ચિતવે કે જો આપણને જોતું મળી જાય છે તો પછી બહુ આગળ જવાની જરૂર નથી. હું તમને તમારા પ્રશ્નનો એક જ જવાબ આપીશ. ઘરમાં ગાય ઘૂસી જાય તો તમે શું કરશો? પ્લીઝ બેન તું બહાર જા. ના, એ તો પછી બહાર કાઢવી પડે. બસ, પછી એને એની ભાષામાં વાત કરવી પડે ને. હા, કરવી પડે. પણ અહિંસક ભાવથી કરવાની. ભાઈ તો એને લાકડી દ્વેષ ના બતાવી હોવું જોઈએ એ રીતે. એને કાઢી નાખવાની હોય બસ. હા, બરાબર. એટલે એમ ના કે મારે મન વચન કાયથી દુઃખ નથી આપવું, બેન તું પ્લીઝ બહાર જા, તો એ ઘરમાં આવીને ધમાલ કરશે. એ મૂંઝાશે ને આપણે મૂંઝાશું. બરાબર. એને એની ભાષામાં નિકાલ કરવા છે, એને બી હિત સામાનું હિત એનું છે, એટલે એ રીતે થોડું કરવું પડે. હા, એટલે આ બહારની દુનિયા તો નાટક ને ભાવથી દ્વેષ રહિત વ્યવહાર કરવાનો છે. સમજી ગયો. હા હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેનનો પણ પ્રશ્ન છે, પ્લીઝ અનમ્યુટ કરજો. જય સચ્ચિદાનંદ પુલિનાનંદજી. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિનાનંદજી, એટલે હમણાં આજે સત્સંગ આજે આખો થયો ને, એમાં એક સાર નીકળ્યો અને મારો અનુભવ પણ શેર કર્યો છે કે જે ના ગમતી વસ્તુ કે ના ગમતા જે અભાવ વ્યક્તિઓ પર કે કામમાં અભાવ કે મન બતાડે કે કંટાળો આવે છે, તો એ બધાના સામે હવે ફાઇલ બોલીએ છે ને તો ઘણું બધું એમાં ના ગમતામાંથી નીકળી જવાય છે. તો આ સમજાવો હજી કે ફાઇલ શબ્દ થી જ વિતરાગ થવાશે. હા, બહુ પાવરફુલ શબ્દ છે, જબરજસ્ત પાવરફુલ શબ્દ છે, અને ઓલ એન્કમ્પેસિંગ એટલે દરેક સંજોગોમાં વાપરી શકાય છે, દરેક વ્યક્તિ સાથે વાપરી શકાય છે. એટલો અદ્ભુત, મૌલિક અને સ્કોપ એટલો બધો અનલિમિટેડ છે આ શબ્દનો કે ન પૂછો વાત. ફાઇલ બોલો અને સંભાવ્ય નિકાલ બોલો એટલે બધી જ જગ્યાએ કામ લાગે. ના ગમતા કોઈ પ્રવૃત્તિ કે કામ માટે, કે ના ગમતી કોઈ વ્યક્તિ માટે, કે ના ગમતા સંજોગ માટે, બધામાં ફાઇલ મૂકો ને એટલે ધડાધડ તમે આખો અણગમો ખેંચાઈ જાય. ફાઇલ શબ્દ બહુ ન્યુટ્રલ શબ્દ, દાદા ભગવાનનો મૌલિક શબ્દ છે. ન્યુટ્રલ એટલે ના રાગના પક્ષમાં ના દ્વેષના પક્ષમાં. અણગમો એટલે એક પ્રકારનો દ્વેષ છે. પછી અણગમો વ્યક્તિનો હોય, સંજોગનો હોય કે બીજું જે બી હોય. હવે એ ત્યાં બી ફાઇલ મૂકો એટલે અણગમો ઉડી જાય. અને એવી જ રીતે એ તો રાગમાં બી જો ફાઇલ શબ્દ મૂકો તો રાગ પણ ઉડી જાય. એટલે રાગ અને દ્વેષ બેઉને તોડી નાખનારો એકદમ ન્યુટ્રલ શબ્દ છે, નિષ્પક્ષપાતી તટસ્થ શબ્દ છે. અને કોઈ વ્યક્તિ માટે રાગ હોય, મારો ખાસ મિત્ર હોય અથવા ઘરમાં બાળકો સાથે હોય કોઈને, તો એ રાગ કુદરતી છે. પણ એમાં હું બોલું કે આ ફાઇલ છે અને સંભાવ્ય નિકાલ, તો એ રાગ બી આખો ઢીલો થઈ જાય, મોડો થઈ જાય. એટલે એ રાગ અને દ્વેષ બંનેમાં એટલો બધો પાવરફુલ શબ્દ છે કે જેની કલ્પના ના થઈ શકે. શરૂઆતમાં આપણે એને દ્વેષ માટે વાપરીએ છીએ કારણ કે એવા સંજોગો વધારે હોય આપણે, એટલે એનાથી આપણે દ્વેષ થતા જાય, મિત દ્વેષ થતા જાય, એટલે આપણી અંદર આનંદ ઉભરાતો જાય, એટલે પછી ઓલો રાગ વાળો ભાગ બી પછી ધીમે ધીમે ઉગડી જાય. અથવા વાપરી શકાય. એટલે અમુક નાના નાના પ્રસંગમાં જેમ કે જમવાનું આવ્યું, કઈ હોટલમાં જવાનું આવ્યું, તો આપણે એ તો રાગ વાળી વસ્તુ છે, પણ આપણે એને ફાઇલ તરીકે મૂકી દઈએ છીએ એટલે એ રસ ખેંચાઈ જાય છે. હા, ફાઇલ તરીકે મૂકો ને એટલે પછી વ્યવસ્થિતમાં વેતું મૂકી દીધું ને, કઈ હોટેલમાં જુઓ તો ખરા શું છે. બીજાને જે પસંદ એ પ્રમાણે નક્કી થવાતું. અને ખાસ કરીને શોપિંગમાં, જો શોપિંગ મોલમાં કે જવું હોય ને તો અંદર તો આખું ખોવાઈ જાય એવું થઈ જાય, પણ ફાઇલ છે દાદા, ફાઇલ છે, આ સંભાવ્ય નિકાલ કરો છે, તો ઈ મોલ પણ બધી વસ્તુ આખું ગ્રાસ્પિંગ કરી નાખવાની જગ્યા પણ એ ફાઇલ કહેવાથી ત્યાંથી છૂટી જવાય છે. હા, છૂટી જવાય. શોપિંગમાં બી છૂટી જવાય, ગમતી વસ્તુમાં બી છૂટી જવાય.
ફાઇલ મૂકો ને એટલે એનો એકો રાગનો ભાગ ગમાનો ભાગ નીકળી જાય એટલે ઢીલો થઈ જાય, આખો ચિકાસ આખી ઓછી થઈ જાય ને, એટલે હા. સુપરફ્લુઅસ બધી થઈ જાય બધું, પણ એમાં ચોટી હા. ના જઈએ આપણે, ચોટી ના હા. જઈએ ફાઇલ બહુ. અને આપણે જે ખરીદવાનું હોય ને આપણે થાય કે બસ આપણે આ જેટલું ખરીદવું છે એટલું ફટાફટ એ જ આપણે આવે, ઇઝીલી સિલેક્શન બી થઈ જાય અને ઘર ભેગા જ વહેલા થઈ જાય. રાઈટ રાઈટ, આ તો બહુ સરસ આપે કીધું. રાઈટ, આવું જ અનુભવ થાય છે. હા હા, એ તો થાય. ઘરથી નીકળતા પહેલા જ તમે નક્કી કરો કે મારે આટલું ખરીદવાનું છે, જે બી હોય, કપડા હોય, હા એ વસ્તુ હોય, બૂટ હોય, અમુક સેન્ડલ હોય તમારા કેસમાં, તો એ નક્કી કર્યું હોય કે ભાઈ આટલું આટલું લેવું છે દાદા, આ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ કરવાની શક્તિ આપો, અને પછી તમે જાઓ ને તો તમે ટિપિકલી ફર્સ્ટ સેકન્ડ દુકાનમાં તમારું કામ પતી જશે. હા અને એટલે ફટાફટ આવી જશે. બહુ સિલેક્શન કરવાનું, 4 દુકાન ફરવાનું ને ભાવતાલ ને એ બધો ભાગ આખો ઉડી જશે. ઉડી જશે. એટલે બહુ એક્ઝેક્ટલી. ઈઝી. હા, અને પછી આપણો મોહ તો છે નહીં, અથવા મોહ લિમિટેડ થઈ ગયો એટલે થોડુંક ઉપર થોડુંક જોઈને નીકળી જાવ. એટલે બહુ ગજબ શબ્દ છે આ દાદાનો ફાઇલ. હા, એ ચોથી આજ્ઞા તો એ કલ્પનાની બહાર એટલી બધી પાવરફુલ આજ્ઞા છે વ્યવહારમાં, એટલી બધી પાવરફુલ છે કે દિવસમાં 550 વાર વપરાય એવી છે. હા, અને એનાથી હર સમયમાં, હર સંજોગમાં આપણે વિતરાગ રહી શકીએ એમ છે. હું હમણાં સવારનું જ એક્ઝામ્પલ આપું. એટલે આજે જરાક સવારે મોડું ઉઠાયું ને એટલે બધું કામ આમ જોઉં ને દેખાયું કે અરે બધા જ પેન્ડિંગ છે એમ, બધું આમ માથે એટલું બધું. અને જેમ મેં કીધું દાદા હવે આ બધી ફાઇલ છે અને આનું સંભાવે નિકાલ, અમીબેન નિકાલ કરો, એટલે કલાકમાં બધું કામ પતી ગયું. બોલો, જે વસ્તુ જોઈને એમ થતું હતું કે આ 1 વગાડશે મને 2 વગાડશે, અત્યારે એટલું કામ પેન્ડિંગ છે, ઘરનું હોમવર્ક. પણ મેં કીધું કે આ તો દાદાનું આ શબ્દ બહુ કામ કરી જાય છે. હા, એટલે શું છે, એ જે આપણી બુદ્ધિનો ભાગ હોય ને એ આપણને અરે આટલા બધા કામ ક્યારે પૂરા થશે, હા, એટલે આપણે કામનું બહુ, આ તો તમારા કેસમાં તો ઘરનું છે ને, તો લિસ્ટ બનાવી દેવાનું મનમાં કે મારે આટલા આટલા કરવાના છે, કે આટલી ફાઇલનો સંભાળ નિકાલ, એટલે ઓટોમેટિકલી એક પછી એક બધું થઈ જ જાય પછી. હા, આટલું બધું એક પછી થઈ જાય. બરાબર છે, બરાબર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. પુલિયાનંદજી, મારો પણ એક પ્રશ્ન છે. હા, બોલો. તો થોડા ટાઈમથી નોટિસ થાય છે, અને એક વસ્તુ એવી છે કે એવું લાગે છે કે ભારે બહુ કર્મો છે, ખાસ કરીને ઊંઘના રિલેટેડ. અસિતને બહુ ભારે કર્મો એમાં છે, અને અંતરાયો એવા પાડ્યા હશે ને કે ઊંઘ પૂરી થાય જ નહીં. એના એક્ઝામ્પલ આપું 1-2 કે તમે જુઓ ને તો એવું કે રાત્રે સુવા જઈએ તો એવા સિચ્યુએશનો બને ને કે તમે વિચાર્યા પણ ના હોય. મેં એક નાની લિસ્ટ બનાવી હતી કે સુઈ ગયો, માની લો સુઈ ગયો, બીજા દિવસે કામ છે ખબર છે, અને સુવાનો ટ્રાય કર્યો. અડધી રાતે કોઈ જોરથી ગાડી લઈને સામેથી ગયું, ઊંઘ બગડી ગઈ. એક વખત એવું થયું કે એક કોઈ ફ્રેન્ડ હોય, 4-5 વર્ષથી વાત ના કરી હોય, એ અચાનક કોલ કરે આપણને અડધી રાત્રે કાં તો વહેલી સવારે. પછી કેટલીક વાર એવું થાય કે બારીની એક્ઝેક્ટ બહાર ચકલી આવીને બેઠી અને જોરથી ચૂંચું કરે. પછી અહીંયા અમારે ઘીસ હોય છે, ઘીસનો એવો કેસ. તમે વિચારો, એવું થાય. કોઈ નેબર લોકો લોન સવારે કાપતા ના હોય. એક વખત એવું થયું કે બીજા દિવસે ઉઠવાનું હતું ને કંઈક કામમાં એવું બરાબર સુઈ ગયા, સવારે 7 વાગે એ લોકોએ મશીન ચાલુ કરી દીધું, એટલે એમાં બગડી જાય. રાત્રે કેટલીક વાર તો ખોટું સપનું આવી જાય, પેલું સ્કેરી નાઇટમેર આવી જાય, એમાં આપણે જાગી જાય. એટલે તમે વિચાર્યું ના હોય ને એવી વસ્તુ થાય, ચકલીઓ હોય, પછી એવું ગાડી જાય, એવા અંતરાયો કર્યા છે. આવી રીતે ઊંઘ બગડે, અને એનાથી શું થાય છે કે આવું બહુ થાય છે. આ કન્સિસ્ટન્ટ બેસિસ પર કંઈકનું કંઈક થાય છે, અને પોતાની પ્રકૃતિ, એટલે પોતાનું મને થોડું લગતું છે જ કે મોબાઈલમાં કેટલીક વાર ટાઈમ જતો રહે, કે પલંગમાં બેઠા હોય કે 1 મિનિટ માટે 2 મિનિટ માટે રાખીશું, થોડોક લંબાઈ જાય. એટલે આ બધું કોમ્બિનેશન એવું થાય છે ને કે દિવસ આખા બગડે છે. એટલે વ્યવહારના કામ ના થાય, જોબ ના થાય, સ્કૂલ ના થાય, એ બધામાં બહુ અડચણ પડે છે. તો આ વસ્તુને મિટિગેટ કરાય, કાં તો આ વસ્તુનો કોઈ ઉપાય ખરો? ના, ઉપાય તો ખરો ને. ઉપાય તો બધી વસ્તુના છે. આમાં 2 વસ્તુ છે. એક તો તને રિયલાઇઝ થયું કે ઊંઘ આપણે જોઈએ ત્યારે આવતી નથી, એટલે એનાથી આપણને ભોગવટો આવે છે. એટલે આપણા કોઈ પણ પ્રકારના દોષોનું આ કુદરતે આપેલો એક દંડો છે, એક પનિશમેન્ટ છે, જે આપણને એક તો ફિઝિકલ ઊંઘ નથી આવતી એનું ઇરિટેશન થાય, અને બીજું એને લીધે બીજે દિવસે સવારે જે કામ જેટલી સ્પીડથી કે એફિશિયન્સીથી થવું જોઈએ એ નથી થતું, એનો ભોગવટો આવે છે. એટલે 2 ટાઈપ્સ ઓફ ભોગવટા આર કમિંગ.
એટલે ફર્સ્ટ થિંગ ઇઝ એને અંતરાય તો ક્યારે બને કે આપણે કોઈને ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચાડી હોય તો આપણી ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચે. એટલે ડાયરેક્ટલી કાં તો પડી હોય અથવા કોઈ આપણા વાણી વ્યવહારથી કોઈને ઓવરનાઇટ ત્રાસ થાય, કોઈને આખી રાત ઊંઘ ના આવી હોય કે અથવા એની ઊંઘ બગડી હોય આપણા વ્યવહારથી, તો બની શકે રિફ્લેક્ટેડ એવું આવ્યું હોય કે આપણી બી ઊંઘ બગાડવાના નિમિત્તો ભેગા થાય. જેમ કે ઓલી ચકલી છે કે ઓલો કાર જોરથી ડ્રાઈવ કરે છે કે વોટ એવર ઇઝ. અને આ ભોગવટો બીજા કોઈને નહીં થતો. મારી પ્રકૃતિ એવી છે કે આઈ એમ વેરી લાઇટ સ્લીપર. નાનો પણ કોઈ ખાલી બાયણું પણ ખોલે કે મારા બાજુમાં ઉભરીને શ્વાસ લે તો પણ મને ઊંઘમાં ખબર પડી જાય, ડીપેસ્ટ સ્લીપ હોય તો પણ. એટલે આવું વધારે થાય છે. એ તો ઠીક છે, લાઇટ સ્લીપર એ તો પ્રકૃતિનો એક ભાગ છે. એનાથી એ ઇશ્યુ નથી. પણ લાઇટ સ્પીકર શું કામ બનાવ્યા કે તમે નાની વસ્તુથી ઊંઘ તમારી બગડી જાય. યુ સી ધેટ ઇઝ ધ પોઈન્ટ ને. હું સોફ્ટ છું એટલે મને બધા ઓલું કરે છે, બુલી કરે છે. તો મને હું સોફ્ટ શું છું તો મારે માર ખાવાનો છે એટલે હું સોફ્ટ છું. પ્રાકૃતિક રચના એટલે વોટ એવર ઇટ મે બી, એમાં કઈ બહુ જવાની જરૂર નથી. જો સોફ્ટ તું લાઇટ સ્લીપર બી હોય ને પણ તને કોઈ ડિસ્ટર્બન્સ ના હોય તો પ્રોબ્લેમ ના આવે, તારી સ્લીપ પૂરી થઈ. અથવા તું જ્ઞાનથી સ્ટ્રોંગ હોય ને તો લાઇટ સ્લીપમાં બી તારું કામ થઈ શકે. એટલે એ તો પ્રાકૃતિક ભાગ છે, એને આપણે કઈ બહુ હલાવી શકીએ નહીં, એને કઈ બહુ ચેન્જ કરવાની જરૂર પણ નથી. ધ હોલ પોઈન્ટ ઇઝ ધ ફિનોમિના ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ ઇઝ કે તને એ ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચે છે એટલે એ ભોગવટાનો એક પ્રકાર છે. ઇટ ઇઝ અ ટાઈપ ઓફ મેન્ટલ સફરિંગ કોઝ ટુ યુ ફોર સમ ટાઈપ ઓફ એરર્સ. એટલે આપણે અમુક પ્રકારના જે દોષો થયા હોય એનો ભોગવટો માનસિક દુઃખ રૂપે તને આવી રહ્યું છે, માનસિક દુઃખ. એટલે આપણે એ રૂટ કોઝ જો પકડાય તો સારું. એ આપણે કઈ બીજા દોષો કર્યા હોય જેમાં વન ઓફ ધેમ યુ મેન્શન લેટ નાઇટ મોબાઈલ એન્ડ સ્ટફ લાઈક ધેટ. એટલે એ બધા અમુક હોય, પછી અમુક ના જોવાનું જોયું હોય ઓર વોટ એવર ટાઈપ ઓફ થિંગ્સ. એટલે કુદરતી પછી એક ફટકો આપે કે તમને ઊંઘ બરાબર થવા દે નહીં. એટલે કાં તો આપણા વાણી વ્યવહારથી કોઈની ઊંઘમાં ખલેલ પહોંચી હોય ઇન ટર્મ્સ ઓફ દે આર ગેટિંગ સ્ટ્રેસ્ડ આઉટ અને એ લોકોને ઊંઘ બગડી ગઈ છે, એ એક કોઝ હોઈ શકે છે. એક આપણે જ કંઈક ભૂલો કરી હોય જેને લીધે આ માનસિક ભોગવટો છે, ખ્યાલ ને. એટલે એની આ થાય છે. એટલે એ આપણે જોઈ લેવાનું કે આપણા જો કઈ કોઝિસ આઈડેન્ટિફાઈ થતા હોય તો એ ત્યાં પ્રતિક્રમણ કરીને ફરીથી ન કરવાનો નિશ્ચય કરીએ તો આપણને જરાક થોડું હેલ્પિંગ રહે, જરાક ઇન ફ્યુચર માટે. અને અત્યારે તો આપણે કીધું ને આ રીતે સમજી લેવાનું કે આટલી ઊંઘ નથી આવતી, ચાલો હિસાબ છે, અને આપણે કઈ ઉપયોગ ગોઠવી દઈએ, શુદ્ધાત્મા છું, અનંત જ્ઞાન વાળો છું, સમથિંગ અને પછી જસ્ટ પુલ ઓન એમ. અને પછી એ રીતે એમ કરતા કરતા આ ભોગવટો જ્ઞાને કરીને નિવેડો આવી જશે કે જેને લીધે જે સ્પીલ ઓવર થાય છે નેક્સ્ટ ડે એક્ટિવિટીઝ માટે. રાતના ઊંઘ ના થઈ હોવાથી બીજે દિવસે જે આપણને એટલું ફ્રેશનેસ નથી લાગતું, તો એના માટે આ જ્ઞાનનો બધો ભાગ રાખ્યો, એના ફાઇલ છે સંભાવી નિકાલનો બધો ભાગ રાખીશ એટલે એની અસરો મિનિમાઇઝ થઈ જશે એના. અને બસ પ્રોપરલી આપણે જેને કહેવાય ને કે આપણું ડેલી શેડ્યુલ ઓફ એક્ટિવિટીઝ, એટલે ખાવાનું પીવાનું, પછી ભણવાનું, સ્પોર્ટ્સ, બીજી ફિઝિકલ એક્ટિવિટીઝ, એનું બધું બેલેન્સિંગ કરવાનું નક્કી કરવાનું, જેથી કરીને આ સ્ટ્રીમલાઇન થઈ જાય આપણું. અને નથી થતું તો ટેક ઇટ ઇઝી. એ એક ભોગવટોનો પ્રકાર છે. એટલે ત્યાં આપણે બીજો ઉપયોગ ગોઠવી અને એનો અત્યારે નિકાલ કરો, અને ભવિષ્યમાં કંઈ આપણે દોષો નથી કરવા એવું આપણે નક્કી કરીએ તો પછી આ માનસિક ભોગવટા બી નહીં આવે. હજી યુ આર વેરી લકી, તમે તો હજી નાની ઉંમરમાં છે એટલે કઈ ભૂલોનો સ્કોપ બી લિમિટેડ જ છે. એટલે આજના જ્ઞાન પ્રમાણે તમે કલમો પ્રમાણે થર્મોમીટર મૂકી જોવાનું કે કયા કયા પ્રકારના દોષ ક્યાં ક્યાં થયા હોઈ શકે છે, અને એના પ્રતિક્રમણ ફ્રી ટાઈમમાં થોડા કરી નાખો તો એ દોષોને લીધે જે આ ઊંઘ બગડવાનો એક ભોગવટો છે એ ભોગવટો પૂરો થઈ શકે, આવે જ નહીં. દોષ ધોવાઈ જાય તો એનો ભોગવટો આવે જ નહીં. એરર ફાઇન્ડિંગ એન્ડ કરેક્શન છે. કલમો ઇઝ વન ઓફ ધ થર્મોમીટર્સ ટુ ડિટેક્ટ શું ભૂલો કરી હોઈ શકે આપણે. અને આવે અત્યારે જયારે આવે છે ભોગવટ તો સમજવાનું ચાલો ફાઇલ છે સંભાવી નિકાલ. ડોન્ટ ફીલ કે હું ઊંઘીશ તો જ હું ફ્રેશ થઈશ. હું ઊંઘીશ તો જ ફ્રેશ થઈશ. આઈ કેન ગીવ યુ એન એક્ઝામ્પલ.
એ એક આપણા મહાત્મા છે એ કે મને રોજ રાતના અમુક વાગે 2 વાગે કે સમથિંગ ઊંઘ ઉડી જ જાય અને ઇટ્સ અ ડેલી ફીચર અમુક. તો એ કઈ ને કઈ પછી આપણું કઈ ને કઈ ગોઠવી દે, આપણી વિધિ કરે, નોકન બોલે, સિદ્ધસુદ્ધિ બોલે, કીર્તન ભક્તિ કરે, ગમે તે કરે અને પછી સવારે 6 સવા 6 જેવી ઉઠવાનો ટાઈમ થઈ જાય ત્યારે નોર્મલી ઉઠી જાવ. અને આઈ નેવર ન્યુ કે ક્યારે એના મોઢા પર થાક નથી દેખાયો. ધીસ ઇઝ એન એવરી ડે ફીચર, રોજનું છે એમનું, પણ એ ગોઠવી દીધું છે ને એટલે અસર ન થઈ. પ્રોબ્લેમ ક્યાં આવે? મને ઊંઘ નથી થઈ એને લીધે જે ડિસેટિસ્ફેક્શન લાગે છે એને લીધે આપણને વધારે પ્રોબ્લેમ આવે ઇન ટર્મ્સ ઓફ ફ્રેશનેસ. પણ ઇફ યુ એક્સેપ્ટ ઇટ, વાંધો નથી આવે તો કાંઈ નહીં. આપણે જેટલું આપણું મન અને ચિત્તને વેલ ઓર્ગેનાઇઝ કરી શકીએ, ઊંઘ ઉડી જાય ત્યારે, રાતના ઊંઘ ઉડી ગઈ ફોર સમ રીઝન, ડુ નોટ ગેટ પેનિકી. હાલા આને મારી ઊંઘ બગાડ નાખી, મારે કાલે સવારે આમ નહીં થાય, ફોરગેટ ઇટ. ઊંઘ બગડી ગઈ તો બગડી ગઈ, નેવર માઇન્ડ. હવે બહુ ટેકનિકલ ભાષામાં તને કહું ને તો ઊંઘ ના આવે એ સારું, એ મહાત્માની અપેક્ષાએ, જાગૃતિની અપેક્ષાએ આપણે આત્મામાં રહી શકીએ છીએ. પણ આઈ એમ નોટ બ્રિંગિંગ દેટ પોઈન્ટ નાઉ બીકોઝ તારું આખું એજ અને વર્ક શેડ્યુલ ને વર્ક પ્રોફાઇલ જુદો છે. એટલે અત્યારે આન્સર ટુ યોર સોલ્યુશન પ્રોબ્લેમ ઇઝ કે જ્યારે બી ઊંઘ ઉડી જાય, ફર્સ્ટ થિંગ ડોન્ટ ફીલ બેડ અબાઉટ ઇટ. ઉડી ગઈ તો ઉડી ગઈ, આપણે કંઈક કરેલું છે તો આવ્યું છે એટલે ગ્રેસફુલી એક્સેપ્ટેડ, નંબર 1. નંબર 2, ત્યારે કંઈક ઉપયોગની ગોઠવણી કરી દેવાની. એટલે શું છે, કાં તો હું શુદ્ધાત્મા છું બોલ, હું અનંત જ્ઞાન વાળો છું, અનંત દર્શન વાળો છું, એ જે આપણા ગુણો છે એ 25-50 વાર બોલ, સ્લોલી, વિધાઉટ ગેટિંગ પેનિક, એટલે તું એ બોલીશ ને એટલે તારું મન એમાં ઓક્યુપાઈડ રહેશે. ચિત્તને તારે ત્યાં એ કાં તો અક્ષરમાં રાખવું, કાં તો બ્રીધિંગ પર રાખવું, એટલે ચિત્ત બી તારું ફોકસ્ડ રહેશે, મન બી તારું ફોકસ્ડ રહેશે. એટલે ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ તને ઊંઘ આવી જશે. અને ઊંઘ ના બી આવે, ચલો વર્સ્ટ કેસ સિનારિયો 3-4 કલાક ઊંઘ ના આવી, 6 વાગી ગયા ઉઠવાનો ટાઈમ થઈ ગયો, તો બી યુ વિલ નોટ બી સો અનફ્રેશ. જે આપણે ઊંઘ નથી આવી ને ઊંઘ નથી આવી ને મને હવે ફ્રેશનેસ નથી લાગતી ને, એ ભાગ નહીં રહે. બીકોઝ જો આપણું ચિત્ત અને મન વેલ ઓક્યુપાઈડ હોય ને તો ધ સેન્સ ઓફ ફિલિંગ કે મારે ઊંઘ નથી થઈ એ ભાગ આખું ઉડી જાય. યુ વિલ એનીવે બી રિમેન નોર્મલ. એટલે ઇન્ટેન્સિટી ઓફ ધી અનફ્રેશનેસ, જેને કહેવાય ને ફ્રેશ નથી રહેતું, પેલા તને એક્સ રહેતું હોય તો આ ઉપયોગ કરીશ તો x/2 તો થઈ જ જશે. અને ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ એ બી ઓછી થઈ જશે બીકોઝ યુ વિલ ગેટ ધ કોન્ફિડન્સ. ના મારાથી કામ થાય છે, નો પ્રોબ્લેમ. ધ ફિલિંગ દેટ વી કેરી કે આના વગર મારું સારું નહીં થાય, ઇટસેલ્ફ ઇઝ ધ બિગ થિંગ. એ માન્યતા થોડી ફ્રેક્ચર થઈ જાય, એટલે એ માન્યતાની અસર જે થાય છે નહીં થાય, ફિઝિકલ લેવલ પર થોડીક રહે જરાક, તો પછી એને કંઈક ચા કોફીથી થોડું ઉડાડી દેવું પડે. વેન ઇટ્સ વેરી પ્રેસિંગ વર્ક ને અટેન્ટિવ કામ આવે છે નેક્સ્ટ ડે મોર્નિંગ, જેમાં ધ્યાન આપવું જ પડે એમ, તો એ આ ભૂગોટાનો નિવેડો લાવવાના સ્ટેપ્સ છે, રસ્તાઓ છે. અને અંદરનો ભાગ તું ગોઠવણી જેટલી વાર કરીશ ને એટલે વાર લેક ઓફ સ્લીપ વિલ નોટ બી સો બેડ એમ. અને ઇટ્સ નોટ અને ઇટ ઇઝ નોટ કાયમ માટે તો નથી ને, આ તો એક ભોગોટો આવે છે તો એને પૂરો જ કરવાનો છે. અને એના કોઝિસ આઈડેન્ટિફાઈ થયા હોય અને યુ ડેવલપ અ હેલ્ધી લાઈફસ્ટાઈલ, કે ખાવાનું પીવાનું બધું એવી રીતે, એટલે ઓટોમેટિકલી એક નોર્માલિટી આવી જશે, એટલે આ ભાગ ઉડી જશે. બરાબર છે. એ વાત સાચી છે. આજે આ બહુ સાચી ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ પકડાઈ કે આપણે એમાં છે ને ફિલિંગ પેલી બહુ થઈ જાય છે કે આ પેનિક થઈ જવાય છે. આઈ ગેસ આ એક એક્સપિરિયન્સ એવો પણ હતો વચ્ચે કે ઓવરઓલ મને ઇલનેસ હતી, ફિઝિકલ ઇલનેસ, અને હેલ્થ સારી નથી. એવા ટાઈમે ખાલી મન અગર બદલી કાઢ્યું હતું ને એ ટાઈમે કે હું શુદ્ધાત્મા છું, આ તો મને ચોંટે જ નહીં, અને એ ટાઈમે જે છેટા પણ થયું હતું અને ફિઝિકલ બધા પેલા સિમ્ટમ્સ એકદમ લો થઈ ગયા હતા. એટલે આઈ ગેસ આ સાઈડે એપ્લાય કરી જોઈશું અને આગળ ના થાય. મને થયું આ થયું એ ભાગ આખો નીકળી જાય ને તો નેચરલ હીલિંગ પ્રોસેસ શરીરનો બહુ સારો હોય છે, એની મેતે થઈ જાય છે. બરાબર છે. અને પ્રતિક્રમણનું થોડું ડિટેલ આપજો ને, એમાં શું કરવું પડે? કારણ કે અંતરાયો કેવા કર્યા છે, કાં તો કોઈ પણ દોષ કેવા કર્યા છે એની ખબર કેમ નહીં પડે? એટલે એ તો ગ્રોસ લેવલ પર ખબર પડે. હવે તને ઊંઘ ન આવવાથી તને ઇરિટેશન થયું છે, એટલે બની શકે કદાચ આપણે બીજાને ઊંઘ આપણા નિમિત્તે આપણા વ્યવહારથી કોઈની ઊંઘ બગડી હોય, આપણે કઈક એવો વ્યવહાર કર્યો જે એ લોકોને પસંદ ના હોય બિલકુલ, અને એ લોકો ડિસ્ટર્બ થઈ ગયા હોય, જેને લીધે એ લોકોને રાતના વિચારો બહુ આવ્યા કરે, હવે આ શું કરશે, શું થશે, અને આમ મારી સાથે કેમ કર્યું, વોટ એવર ઇટ મે બી. એ લોકોને રાતના
ઊંઘ બગડી હોય વિચારમાં, તો કદાચ આવું બને કે આપણી બી ઊંઘ બગડે. આપણે એટલે જોઈ લેવાનું, કદાચ આપણા વ્યવહારથી આપણે નજીકની વ્યક્તિઓને કે કોકને આપણે એટલું બધું પેન આપ્યું હોય ને કે વિચાર કરીને એની રાતની ઊંઘ બગાડી હોય, તો એવું કંઈ દેખાય તો એના પ્રતિક્રમણ કરી શકાય. અને બીજું કોઝ જે મેં કીધું ને કે આપણે લેટ નાઇટ થોડું જાગવાનું થાય, મોબાઈલ ટીવી આ તે બધું, એ કોઝ છે. એટલે એ કોઝમાં પછી તો આપણે ડિરેક્ટલી આપણે નિશ્ચય કરવાનો છે. નિશ્ચય કરવો એટલે દાદાભાઈ શક્તિ માગે, દાદા હવે આ ન કરવાની શક્તિ આપો, આથી જ કરવું કે ભાઈ આટલા વાગે ટીવી બંધ કે આટલા વાગે આ મોબાઈલ બંધ ને બધું. એટલે અને ઓર ડિસાઇડ કે બિફોર આઈ ગો ટુ બેડ હું કંઈક 10 વારું કે 25 વારું કંઈક બોલીશ, હું શુદ્ધાત્મા છું બોલીશ, કાં તો એક પદ ગાઈશ, કાં તો ચરણ વિધિ કરીશ, કંઈક કરીશ. એટલે એક બ્રેનને રીસેટ કરીને પછી સુઈશ. એટલે વન્સ યુ હેવ એન એક્ટિવિટી, હો આજે સુતા પહેલા મારે કરવાનું છે, ઓટોમેટિકલી ઓલું મોબાઈલનું એડિક્શન દૂર થઈ જાય. બરાબર. એટલે સબસ્ટિટ્યુટ એક્ટિવિટીઝ જે આપણને બીજી જગ્યાએ ડ્રો કરી નાખે છે બાય સમથિંગ ફ્રૂટફુલ, એટલે ઓટોમેટિકલી એ જે સુઈ જવાનું નક્કી વાળો ભાગ છે ને થઈ જાય. આ એક્ટિવિટી જરૂરી છે, કારણ કે એમનેમ ખાલી નિશ્ચય કરીએ છે તો લેસો જેવું છે. આજે પકડાયું છે તો 2 દિવસ રહીને પાછું છૂટી જાય, જાગૃતિ છૂટી જાય, પછી 3 દિવસ 5 દિવસ એવા નીકળી જાય, પછી પાછું લાવવું પડે. એટલે ઇટ્સ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ હેવ અ સબસ્ટિટ્યુટ એક્ટિવિટી. શું તો આટલું કરવાનું છે એટલે શું થાય કે ઓટોમેટિકલી ઓલો અનફ્રુટફુલ એક્ટિવિટી બાજુમાં જતી રહે. બરાબર. થેન્ક યુ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કોઈ બીજા મહાત્માનો પ્રશ્ન દેખાતો નથી તો ટાઈમ થઈ ગયો છે. પુલિનાનંદજી, આપણે ત્રિમંત્ર બોલાવી લેજો ને. નમો વિતરાગાય, નમો વિતરાગાય, નમો અરિયંતાણમ, નમો અરિયંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉસયાણમ, નમો વજ્જાયાણમ, નમો લોય સવસાહુણ, નમો લોય સવસાહુણ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચન મુક્કારો, સૌભાવપણાસણો, સૌભાવપણાસણો, મંગલાણં ચ સવેસી, મંગલાણં ચ સૌવેસી, પડમં હવૈ મંગલમ, પડમં હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ મહાત્માઓ, ખાલી આજનો પ્રોગ્રામ તો 4:30 હવે કીર્તન ભક્તિ ને વિધિ આપતા પુત્ર શ્રી બિહારી આનંદજી અને ગૌરંગ આનંદજી જોડે, અને રાત્રે 9 વાગે GSS વર્લ્ડવાઇડ સત્સંગ આપતા પુત્ર વિહારી આનંદજી જોડે. તો બધા પધારજો. અને હવે અનમ્યુટ કરું છું, તો બધા મહાત્માઓ પ્લીઝ જય સચ્ચિદાનંદ કહેજો. સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. સર્વે જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ સર્વે મહાત્માઓને જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.